Hello, sir. Am I audible? Yes, madam, you are absolutely audible. Okay. Good morning, all. I am Miss Preeti Sathe, Assistant Professor, Department of Electrical Engineering of Maharshi Parshuram College of Engineering, Velneshwar. Welcome you all for today's webinar on energy conservation. First of all, I would like to welcome today's resource person, Mr. Jitendrakumar Rathour, sir. I would like to welcome Principal Mr. Avinash Pawar, HODs, faculty, staff, and all the students from different colleges. The Energy Conservation Day is celebrated to create mass awareness about energy conservation since 1991. This year, we are celebrating it in MPCOE, Velneshwar. MPCOE is College of VPM's group. VPM is established in year 1935 in Thane and giving its excellence in several fields. MPCOE is established in the year 2012 and there are 5 branches: electrical, mechanical, instrumentation, and electronics and telecommunication. Now, I would like to request HOD Electrical Mr. Satish Ghorpade to introduce today's guest. Now, over to you, sir. Okay, thank you, madam. Madam, am I audible? Yes, sir. Okay, okay. So I would like to welcome our resource person Jitendrakumar Rathour sir once again, and I would like to give his brief introduction. So regarding educational qualification, sir has completed his bachelor degree from Electronics and Telecommunication Engineering from Government College of Engineering Amravati. Then he completed his MBA in Human Resource Management from YCMU Nashik. He has also completed EMBA from Customer Relationship Management and from College NIBM Chennai. He has completed PGDM in Department Energy Management from MDI Gurgaon and also he has completed Bachelor of Law from SGBU Amravati. The present working organization of sir is MSED. He is working as an additional executive engineer in Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited, TRD Nashik, since last 22 years. Sir has published some paper and the key research area is the techno managerial tools in marketing sustainability of profit oriented distribution system, energy conservation, a need of sustainable development, good governance, need of good governance, uh, sorry, good governance, need for sustainable growth of coal sector in India, engineering challenges for the knowledge era. Yes, we can do it. MBA degree. It is about a mindset achievements. Then articles on some following topics in editorial column of leading state level newspaper like energy conservation need of today and energy conservation for bright future. So these are some areas where sir has published research paper in national and international journals. Sir has awarded with some awards and rewards. So first is he is a recipient of state level award 4 times for benchmarking work in energy conservation and management in rural area by Maharashtra Energy Development Agency, Government of Maharashtra. He is a recipient of 11,000 prize from Mahavitran for receiving state award during his service. Also, he is recipient of sponsorship scholarship from USAID and Ministry of Power Government of India for 15 months postgraduate diploma in business management with specialization in power distribution and energy management. He is awarded a valuable knowledge sharing speaker at national level HR summit organized for all power sectors in India by Tata Power DDL New Delhi. He is also awarded as a thought leader at National Safety Conclave organized by Times of India. He has also received award of government appreciation by Sri Sambhajirao Patil Nilengekar, Guardian and Labour and Skill Development Minister, Government of Maharashtra, on Independence Day, that is 15 August 2018, in the presence of District Collector and Superintendent of Police at Police Headquarters, Latur, Maharashtra. Now, sir has a vast experience as a faculty and a trainer.
He worked as a counselor and guide for MBA students. Around 17 students has completed their MBA project under such guidance. As a trainer for Mahavitran Engineering and staff at Training Research Development Zone Nashik, he is working. Also, he has worked as a trainer for senior executive of MTNL at Center for Excellence in Telecom Technology and Management, Mumbai. He has conducted expert session on CRM for foreign delegates of 33 countries under Indian Technology and Economics Cooperation by Ministry of External Affairs, Government of India. He has worked as a motivational speaker and nation building program trainer at Big Satsang, Spiritual Melewa, government offices, and national level training centers. Then he has investigated around 165 numbers of fatal or non-fatal human electrical accidents, safety audit for around 86 numbers of 33 by 11 kV substation, delivered around 55 numbers of online sessions on various topics during the lockdown. Now, I would like to request Priti Madam to proceed further. Okay, sir. Thank you. Now I request our resource person to start the session. Okay, thank you, madam. Can somebody tell me my voice is laudable? You can hear Yes, me? sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, we can hear you, sir. You're audible. Okay. Namaskar to all of you. And on this great day, that is Energy Conservation Day, 14 December, I welcome all of you, all the respected teacher of Maharshi Parshuram College of Engineering, Velneshwar, all the students of your nearby colleges and student of your college. And as we are going to celebrate Azadi Ka Amrut Mahotsav, and on the event of this, the government of India celebrate this event every year, as Madam has rightly told you before that. So before starting my seminar, I request somebody to tell me whether my PPT is visible. Hi, yes, sir. Yes. Okay. Okay, so let's start the today's program, that is the energy conservation. So actually, before starting this session, I want to have interaction with the student. Student have to listen carefully what I want to tell them, that if we teach today the way we were taught yesterday, we are not preparing students for the today or tomorrow. A very nice sentence I have got from an unknown author. व्हॉट ही टोल्ड, म्हणजे त्याने काय सांगितलं की जे आम्ही शिकलो ते तुम्हाला आम्ही तसं शिकवायचा प्रयत्न केला तर भविष्यामध्ये जे चॅलेंजेस आम्हाला येणार आहेत त्या चॅलेंजेससाठी तुम्ही प्रिपेअर होऊ शकत नाही. आणि खरोखर दिस इज द राईट सेंटेन्स व्हॉट द अननोन ऑथर टोल्ड. अँड द टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट इन द न्यू ॲडव्हान्समेंट, न्यू सोल्युशन्स, पॉवर सोल्युशन्स, न्यू माइंडसेट, all are marketing for developing means undeveloped countries are now going to be developed. And if you see regarding the power sector, and as we are talking on today of energy conservation, म्हणजे ऊर्जा संवर्धन हे याची आवश्यकता आपल्याला काय, तर हा जो विषय निगडीत आहे तर हे एका दिवाळीच्या दिवशी सॅटेलाइटवरून भारताचा काढलेला फोटो आहे. आणि दिवाळीच्या दिवशी काढलेल्या या फोटोमध्ये जर तुम्ही बघितलं असेल तर ज्या ठिकाणी तुम्हाला अंधार दिसतो म्हणजे त्या ठिकाणी अजूनपर्यंत आपण आझादी का अमृत महोत्सव आपल्याला म्हणजे 75 वर्ष झालेले आहेत, तरी पण वी फेल टू सप्लाय द इलेक्ट्रिसिटी टू ईच अँड एव्हरी सिटीजन ऑफ द नेशन. म्हणजे बघा, आपल्या देशामध्ये आपल्याला 75 वर्ष आझादी झाल्यानंतरही आजपर्यंत आपण सगळ्या ठिकाणी पॉवर देऊ शकलो नाही. हा एक ग्लोबल म्हणजे हा जो फोटो काढला होता आपण सॅटेलाइटवरून त्याच्यावरून हे एक आपल्याला अंदाज आलेला आहे. मग त्याच्यानंतर एनर्जी सेक्टर जे आहे म्हणजे ही फील्ड कशी आहे याच्याबद्दल थोडी पार्श्वभूमिका तुम्हाला असणं गरजेचं आहे. इन एनर्जी इंडस्ट्री, एनर्जी जनरेशन हॅज बीन डन बाय द टू वे. One is for non-renewable source and another is renewable. Under non-renewable, we are using coal, oil, gas, you know very well. And now we are concentrating on the renewable energy source. That is solar, wind, biofuels, hydro, and other fuels. And the status, what is the exact status म्हणजे आजची काय पोझिशन आहे. जर आपण जगाच्या तुलनामध्ये भारताला पण कम्पेअर केलं आपण तर आपण बघितलं की जगामध्ये जे पूर्ण
इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होते ती जवळपास 94.87% आहे. आणि त्याच्या तुलनेमध्ये भारताची जनरेशनची जी कॅपॅसिटी आहे ते 5.13%, म्हणजे इन कम्पेअर विथ द टोटल जनरेशन ऑफ द वर्ल्ड. आणि जगाचं पॉप्युलेशन बघितलं आपण तर ते 740 करोड आहे, वेअर ॲज वी इंडियन्स 130 करोड. पण या 130 मध्ये सुद्धा आपल्याकडे सध्या 24 करोड लोकांना आपण इलेक्ट्रिसिटी देऊ शकलो नाही. आणि त्याकरिता आणि आपण का देऊ शकलो नाही त्याकरिता बरेचसे जे कारण होते. सम रिजन्स आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल्स अँड सम आर इन आवर कंट्रोल. काही आपल्याला ग्लोबल म्हणजे वॉर्मिंगचे प्रॉब्लेम होते, काही क्लायमेट चेंजेसचे प्रॉब्लेम होते. आणि त्यामुळे मग आता नवीन संशोधन करून नवीन प्रकारे आपण वीज कशी निर्मिती करू शकतो आणि कसं सगळ्यांपर्यंत पोहोचू शकतो याकरिता प्रयत्न सुरू झाले. जसा एनर्जी कन्झर्वेशन डेचा जो महत्व आहे तो महत्व याकरिता आहे की हा जो डे सेलिब्रेट करतो पूर्ण भारतामध्ये, याचा मागचं कारण असं आहे की आपल्याकडे जे एनर्जीचे रिसोर्सेस आहे ते रिसोर्सेस आपल्याला प्रॉपर युटिलाइज करायचे आहे. आपल्याकडे जे चॅलेंजेस आहे, क्लायमेट चेंजेस चॅलेंजेस आहे, आपल्याकडे ग्लोबल वॉर्मिंगचे चॅलेंजेस आहे, याला आपल्याला मीट करायचं आहे. आणि त्या अनुषंगाने दरवर्षीमध्ये हा कार्यक्रम, हा दिवस आणि याचा वीक असतो. ऍक्च्युअली 8 तारखेपासून 14 डिसेंबर पर्यंत हा साजरा केला जात असतो. तर मित्रांनो, प्रिव्हियसली आवर कन्व्हेन्शनल पॉवर जनरेशन इज, यू नो व्हेरी वेल, तुम्ही इलेक्ट्रिकलचे स्टुडंट असल्यामुळे याच्याबद्दल आपल्याला जाणीव असेल की आपला जेव्हा इलेक्ट्रिसिटी आपल्या देशामध्ये जनरेट झाली आणि आपण जेव्हा देतो त्यावेळेस आपली जी पद्धत होती, वी आर फर्स्ट जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय एनी सोर्स लाईक कोल, लाईक वॉटर, न्यूक्लिअर, and then that electricity we transmitted on transmission line that is sent over the high voltage in order to control the losses. Then transmission lines ला जे टावर उभं करतो आपण त्याच्यानंतर त्याला आपण स्टेप डाऊन करतो आणि स्टेप डाऊन केल्यानंतर मग आपण आपल्या ग्राहकांना देतो. त्याच्यामध्ये कशी चालू केला? हॅलो मॅडम, एनीबडी हॅज प्रॉब्लेम? Hello, someone has, please unmute yourself. Participants, please unmute yourself. Sorry, mute yourself. ओके, कॅन आय कंटिन्यू मॅडम प्लीज? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तर ही जी आपली पद्धत होती, म्हणजे ही पद्धत कशी होती आपली युनिडायरेक्शनल, म्हणजे आपण आपला जो पॉवर फ्लो आहे जनरेशन व्हायचा आणि ग्राहकाच्या डोअर स्टेप पर्यंत आपण एनर्जी द्यायची. मीन्स दिस इज प्रिव्हियसली व्हॉट वी आर डुईंग फ्रॉम द लास्ट फ्रॉम द इरा, मीन्स दिस इज द ओल्ड इरा. जेव्हा याची सुरुवात झालेली आहे त्या सुरुवात पासून फक्त कसं युनिडायरेक्शनल पॉवर फ्लो होता. परंतु जसं काही ग्रीडमध्ये डेव्हलपमेंट झालेलं आहे, मीन्स वी आर मार्केटिंग टू स्मार्ट ग्रिड अँड मायक्रो ग्रिड, आणि स्मार्ट ग्रिड मध्ये गेल्याने आता बाय डायरेक्शनल फ्लो झालेला आहे. तुमच्या माहिती करता आता कसं की यू कॅन जनरेट अँड यू कॅन ऑल्सो डिस्ट्रीब्युट इट, यू कॅन ऑल्सो ट्रान्समिट इट टू द युटिलिटी. तुम्ही सुद्धा पॉवर सेक्टरला वीज देऊ शकतात. दॅट इज कॉल्ड द नेट मीटरिंग. आणि हे सगळं कसं शक्य झालेलं आहे? बिकॉज ऑफ द ॲडव्हान्समेंट अँड डेव्हलपमेंट. आणि इफ यू नो अबाउट द पॉवर प्लेयर्स इन द महाराष्ट्र, आधी एकच नाव ऐकलं असेल आपण, MSED. आता MSED हा नसून MSEDचे 3 पार्ट झाले होते, डिस्ट्रीब्युशन, ट्रान्समिशन, जनरेशन. पण याच्या व्यतिरिक्त जेव्हा कायद्यामध्ये बदल झाला त्यानंतर बऱ्याचशा दुसऱ्या कंपन्यांना सुद्धा याच्यामध्ये इंटरफेअर करता आलेलं आहे. आणि एकाच कामासाठी आता 2-2, 3-3 कंपनीज आहेत. जसं जनरेटिंग मध्ये आपण बघितलं असेल तर इंडियन बुल्स आहे, टाटा पॉवर आहे, रिलायन्स आहे, JSW आहे. ट्रान्समिशन मध्ये सुद्धा अडाणी पॉवर आहे, टाटा पॉवर आहे, महाट्रान्सको आहे. डिस्ट्रीब्युशन मध्ये सुद्धा टाटा पॉवर बेस्ट आहे. आणि आता या बिझनेसमध्ये ट्रेडिंग सुद्धा सुरू झालेलं आहे. आणि तो ट्रेडिंग म्हणजे कसा, त्याकरिता सुद्धा वेगवेगळ्या कंपन्या आहेत. तर मित्रांनो, आपल्या देशाची जी इन्स्टॉल जनरेशन कॅपॅसिटी आहे हे मार्च 2020चं चित्र आहे. याच्यामध्ये 370 गिगावॅट आपलं टोटल जनरेशन सध्या देशामध्ये मार्च 2020ला होता. त्याच्यापैकी 230 गिगावॅट हा थर्मलचा आहे, 46 हा हायड्रो, 618 हा न्यूक्लिअर आणि 87 रिन्युएबल. आणि रिन्युएबलचं 87ला आपण पुन्हा बायफर्गेट करून बघितलं तर त्याच्यामध्ये महत्वाचा वाटा हा विंड आणि सोलरचा आहे. विंडचा 37 आणि सोलरचा 34 आहे. तर ही फिगर आहे मार्च 20ची. त्याच्यानंतर सप्टेंबर 20ला तो वाढून 373 झालेला गिगावॅट झालेला आहे.
आणि त्याच्यानंतर याच्यामध्ये जे आपल्याकडे अवेलेबल एनर्जी आणि आपला म्हणजे डिमांड आणि जनरेशन याचा मधला जो गॅप आहे, जर आपण बरोबर बघितलं असेल, काही जुने लोक असेल, दोज हू आर द ओल्ड पीपल, दे नोज when we are suffering from the problem of the what is called the load shedding, means at that period the generation, we our generation will not meet the demand, and at that moment the state like the Maharashtra, Delhi, Tamil Nadu, there are the heavy unrest among the consumer for not getting the power supply and unnecessary power cut. पण आजच्या गोष्टींमध्ये जर आपण बघितलं तर याच्यामध्ये सगळ्यात शेवटी बघा तुम्ही स्लाइड मध्ये 2021 मध्ये आपल्याला जे रिक्वायरमेंट युनिट्स मध्ये जर बघितलं आपण तर म्हणजे 7,34,000 त्याच्या अगेन्स्ट मध्ये अवेलेबिलिटी आपल्याकडे 734 आहे. आणि आपल्याकडे सध्या आपण जर बघितलं तर आपल्याकडे सरप्लस पॉवर आणि डिफिसिट जो आहे त्याचा पर्सेंटेज आपल्याकडे फार कमी आहे. आणि आजच्या घटकाला म्हणजे हे जे लेटेस्ट फिगर आता जे अवेलेबल आहे 31 ऑक्टोबरचं, याच्यामध्ये सध्या आपला इन्स्टॉल कॅपॅसिटी आहे 390 गिगावॅट. आणि याच्यामध्ये आपला जे सप्लाय डिमांडचा गॅप आहे पीक मध्ये 5% आहे आणि ॲव्हरेज मध्ये 4.5% आहे. तसंच आपल्या भारत देशाचा जर पर कॅपिटल कन्झम्पशन बघितलं आपण, पर कॅपिटल पॉवर कन्झम्पशन ज्याला म्हणतो, जे आपण वापर करतो, तर तो आहे 1208 किलोवॅट अवर. पण हा पर कॅपिटल कन्झम्पशन आपण जर बघितलं तर आपण म्हणजे 2005 पासून तर 20 पर्यंत याच्यामध्ये वाढ होत आहे. बट इफ यू कम्पेअर दिस फिगर विथ द अदर नेशन्स, जर आपण जगामधल्या दुसऱ्या देशाची तुलना केली तर आपला पर कॅपिटल कन्झम्पशन हा सगळ्यात लोवेस्ट आहे. म्हणजे आजही आपल्या देशामध्ये एनर्जीचा खपत जे पर कॅपिटल व्हायला पाहिजे ते फार कमी आहे. आणि त्या अनुषंगाने आपला जो इतिहास आहे याच्यामध्ये आपण बघितलं की याच्या आधी इफ यू नो देर आर 5 रिजन्स, नॉर्थर्न, वेस्टर्न, नॉर्थर्न ईस्टर्न, ईस्टर्न अँड साऊथर्न, असे आपल्याकडे जे 5 सीझन होते. आणि या 5 सीझन मध्ये आपला जे जनरेशन आहे, नाउ ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट आय वॉन्ट टू टेल, आपल्याला कुठं कुठं म्हणजे प्रॉब्लेम आले होते. आणि आपला जे जनरेशन मध्ये बघितलं तर हायड्रो पोटेन्शियल हा फक्त नॉर्थर्न ईस्टर्न रिजन मध्ये होता आणि अप्पर पार्ट ऑफ नॉर्थर्न रिजन. आणि कोलचं जे जनरेशन आपण करत होतो तो ईस्टर्न रिजन मध्ये होता. वेअर ॲज आपलं जे लोड सेंटर आहे, जिथं सगळ्यात जास्त आपल्याला ऊर्जेची खपत पाहिजे होतं, वेस्टर्न रिजन आणि साऊथर्न रिजन, तिथं तिथपर्यंत एनर्जी नेण्याकरिता आपल्याला स्ट्रॉंग असं नॅशन ग्रीडची आवश्यकता होती. मग कालांतराने वेन वी आर गोइंग टू ॲडव्हान्स, देर आर सम डेव्हलपमेंट, and after development now these 5 regions where there is a misappropriate or misproportionate, काही ठिकाणी लोड जास्त आहे तर गरज नाहीये, काही ठिकाणी गरज आहे तर लोड नाहीये. मग याला सगळ्यांना सिंक्रोनाइज करण्याकरिता आपण जे प्रगती केला आणि आज भारत वन नेशन वन ग्रीड वन मार्केट या दिशेने आपण काम करत आहे. आणि याच्यावर आपण एक चांगल्या प्रकारे म्हणजे कमांड आपल्याला मिळालेली आहे. आणि याच्यामध्ये जे चॅलेंजेस आलेले आहेत, जसं जनरेशन मध्ये जे चॅलेंजेस आपल्याला आलेले होते, आता हायड्रो जनरेशन तुम्ही बघितलं असेल तर हे टेहरी डॅम आहे, टेहरी उत्तर प्रदेश मधला. त्या टेहरी डॅम मध्ये यू विल सी द टावर्स आर ऑन द टॉप ऑफ द माउंटन. आणि या ठिकाणी इतक्या वर जाऊन पाण्याचा स्टोरेज करणे आणि तो स्टोरेज पाण्यापासून एनर्जी जनरेट करणे, दॅट इज ऑल्सो अ बिग चॅलेंज. पण वी ॲक्सेप्टेड अँड वी हॅव स्टार्टेड द जनरेशन. तिथं पॉवर हाऊस हे अंडरग्राऊंड मध्ये तयार करण्यात आलेलं आहे. आणि इवन इफ यू सी म्हणजे बादल के ऊपर टावर आहे, म्हणजे बादलच्या पेक्षा वर टेक्नॉलॉजीला आपण अशा प्रकारे डेव्हलप केलेलं आहे. आणि जेव्हा लाईन टाकण्यासाठी जे चॅलेंज होते, दॅट इज द चॅलेंजेस ऑफ द डिस्ट्रीब्युशन जनरेशन. नाव द चॅलेंजेस फॉर ट्रान्समिशन. वीज निर्मिती झाली तरी पण ती न्यायची कशी. काही ठिकाणी जे आपले फॉरेस्ट होते, नॅशनल रिझर्व्ह पार्क होते, त्या ठिकाणी सुद्धा मग आपल्याला त्यांना सेव्ह करून ट्रान्समिशन लाईन कशी उभी करायची, तो चॅलेंज आपण ऍक्सेप्ट केला. त्याच्यानंतर देशाने जर बघितलं असेल, वी इंडियन्स वी हॅव बिल्ट अप 140 मीटर लॉंगेस्ट टावर, वेअर ॲज द कुतुब मिनार इज 72.5 मीटर. मॅडम कोणाचा तरी माईक चालू आहे, आपण तुमच्याकडून म्यूट करता येईल का आपल्याला? Hello. Participants are requested to mute yourself, please. Otherwise, madam, can you take the control on you? You can be all people.
Okay, sir, go ahead. Hello, sir. Hello, sir. Am I audible? Okay, now you listen. Okay. Yes. Okay, now see, the government, there are various initiatives by the government. You heard this word: Digital India, Skill India, Smart Cities, Make in India, Climate Change, Energy Security, and Energy Efficiency. In order to fulfill this task, or in order to complete all this, our goal, our nation goal, then there is a requirement of power for all for 24/7 hours. बघा आता गंमत कशी आहे की आपल्या देशामध्ये एवढे प्रोजेक्ट आपल्याला करायचे आहे आणि आपल्याला ते हासिल करण्याकरिता आपल्याला 24 तास वीज पाहिजे. परंतु जेवढी जनरेशन आणि डिमांड याच्यामधली जी गॅप आहे आणि ती गॅप मध्ये आपण कशी भरून टाकायची, हा एक पहिला प्रॉब्लेम आहे. सेकंडली मीन्स ॲज देर आर गोइंग द बॅन ऑन द कोल or it makes the more pollution. So in order to understand the climate change and the global warming, we are not going toward that kind of generation. म्हणजे तो जनरेशन आपल्याला करता येत नाही. मग दुसरा म्हणजे नंतर पैसा, हेवी पैसा पाहिजे आपल्याला, म्हणजे फंड अवेलेबल पाहिजे. या सगळ्या गोष्टीसाठी मग आपली रिक्वायरमेंट फुलफिल करण्याकरिता मग आपला जो कम्फर्ट आहे तो आपल्याला चेंज करता कामाचा नाही. म्हणजे मला जेवढी विजेची आवश्यकता आहे किंवा मी जेवढी वीज वापरतो, मला जेवढा कम्फर्ट पाहिजे ते तर मला हवं आहे. मग त्याकरिता हा एक नवीन म्हणजे जो डिमांड अँड मॅनेजमेंट आणि हा जो कन्सेप्ट आलेला तो कन्सेप्ट आहे एनर्जी कन्झर्वेशन, म्हणजे ऊर्जा संवर्धन. म्हणजे हाऊ आय कॅन सेव्ह द एनर्जी, हाऊ आय कॅन कन्झर्व द एनर्जी, मी कसं ऊर्जा संवर्धन करू शकतो. मग याकरिता देर वॉज वन लॉ, म्हणजे कायदा आलेला आहे तो 2001 मध्ये, एनर्जी कन्झर्वेशन ऍक्ट. आणि अंडर दिस ऍक्ट, या ऍक्ट मध्ये असं जेव्हा आपल्या भारतामधल्या सम सायंटिस्ट अँड सम ब्रेन थिंक टँक दे हॅव थिंक द एक्झिस्टिंग सिनेरियो ऑफ द पॉवर सेक्टर utilization by the individual sectors and where is the gap from where we can conserve the energy. And it is found that की नियर अबाउट 25,000 मेगावॅट पर्यंत आपण आता जे लोक वापर करत आहात म्हणजे वीज प्रत्येक सेक्टरमध्ये ते आपण वाचू शकतो. आणि ते वाचवण्यासाठी हा कायदा तयार झालेला आहे. आणि या कायद्यामध्ये सेक्शन नंबर 2 आणि मध्ये सेक्शन 2 मध्ये एनर्जी ऑडिट करण्याची का आवश्यकता आणि कसं करायला पाहिजे याच्याबद्दल, आणि एनर्जी कन्झर्वेशन बिल्डिंग कोड्स म्हणजे काय आहे याची एक परिभाषा दिलेली आहे. आणि त्या अनुषंगाने एनर्जी कन्झर्वेशन करण्याबद्दलची माहिती समाविष्ट करण्यात आलेली आहे. आणि देर आर द 5 मेजर प्रोव्हिजन्स ऑफ दिस ऍक्ट. in that they have classified designated consumer, standard and labeling of appliances, energy conservation building codes, creation of institutional setup, BEE, Bureau of Energy Efficiency, ही सेंट्रल गव्हर्नमेंट संस्था आहे. आणि त्याच्यानंतर हाऊ वी कॅन जनरेट द फंड फॉर इस्टॅब्लिशिंग एनर्जी कन्झर्वेशन प्रोजेक्ट. याकरिता महाराष्ट्रामध्ये इन अवर महाराष्ट्र एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी MEDA, this is the nodal agency. It is appointed to look after all the activity and promotion of renewable energy sources in the state of Maharashtra. And their main objective is that to assist the government of India and government of Maharashtra in renewable energy program. They install some demonstration project, they pursue the project, and their main concentration is on rural electrification for renewable energy. बघा मी काय म्हणतो, यांचा काय मेन उद्देश आहे की भारतामध्ये जे अतिदुर्गम भाग आहेत, खेडे विभाग आहे, त्या ठिकाणी आपल्याला वीज न्यायची आहे. ते कशाच्या मार्फत? रिन्युएबल एनर्जीच्या मार्फत. त्याकरिता हे नोडल एजन्सी म्हणून MEDA आपल्याकडे काम करते महाराष्ट्रासाठी. ओके. आणि हा जो ऍक्ट जेव्हा तयार झाला, ऍक्च्युअली हा ऍक्ट इफेक्टिव्ह झालेला आहे 1 मार्च 2002 पासून. आणि या ऍक्ट मध्ये जो अभ्यासानंतर दिसून आलेला पार्ट आहे त्याच्यामध्ये ठराविक बाबी जे माहित पडलेले आहे ते अशा प्रकारे, व्हॉट वी ऑब्झर्व, वेअर वी हॅव द पोटेन्शियल टू कॉन्सन्ट्रेट टू वर्क ऑन दॅट. सो इट इज ऑब्झर्व दॅट स्टील वी कॅन सेव्ह 30 to 35% ईच इन इंडस्ट्री अँड ऍग्रिकल्चर. आज जे ऍग्रिकल्चर आणि इंडस्ट्रीमध्ये विजेचा वापर होतो
जर त्याला योग्य प्रकारे आपण करायला शिकलो तर त्याच्यामध्ये आपण 30 ते 35% अजूनही सेव्ह करू शकतो, एनर्जी कंझर्व करू शकतो. आपण 25 ते 30% कमर्शियल आणि रेसिडेन्शियल मध्ये करू शकतो. असं टोटल आजी आपल्याकडे जे विजेचा वापर आहे त्या वापरमध्ये आपण जवळपास 20,000 ते 25,000 मेगावॉट एनर्जी कंझर्व करू शकतो. अँड दिस इज कॉल्ड द एनर्जी इफिशियन्सी अँड दिस इज द पोटेन्शियल अवेलेबल इन ईच सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ऍग्रिकल्चर सेक्टर, डोमेस्टिक अँड कमर्शियल सेक्टर. मला वाटतं तुम्हाला समजलं असेल की आताही आपल्याला जे आपण कुठे वीज वाचू शकतो म्हणजे एनर्जी कंझर्वेशनचा जो मेन उद्देश आहे त्या अभ्यासामध्ये काय दिसून आलेलं आहे हे आपल्या लक्षात आलं असेल. आता हा आपण करायचा कसा म्हणजे नाउ हाऊ वी कॅन अचीव्ह. नाउ वी नो देयर आर द 5 एलिमेंट ऑफ नेचर. हे आपल्याला 5 नेचरचे एलिमेंट माहित आहे, वायू, अग्नी, जल, आकाश, भूमी. आणि ऑल these 5 elements are related to the energy generation, energy conservation. हाऊ तर तुम्हाला माहित असेल विंड एनर्जी, जिओथर्मल एनर्जी, नंतर सोलर एनर्जी, वॉटर एनर्जी, हे सगळं जे आहे हे सगळं या 4-5 तत्वाशी निगडित आहे. अँड इफ वी प्रिझर्व दिस वी कॅन प्रिझर्व द नेशन, वी कॅन प्रिझर्व द वर्ल्ड. आपण जगाला सुद्धा वाचू शकतो. हे याच्यामधली एक कल्पना आहे. ग्रीन बिल्डिंग डिझाईन ज्याला म्हणतात ते हे 5 तत्वावरच अवलंबून आहे. आता याच्यामध्ये जे करता वेळेस आता प्रश्न येतो आपल्याकडे की जसा व्हाय वी सेव्ह इलेक्ट्रिसिटी. आपण इलेक्ट्रिसिटीला का वाचवायला पाहिजे? फक्त पैसे वाचवण्याकरिता नाही, याचा एक कारण नाहीये. देर आर अदर रिझन्स. इफ वी यूज द लेस एनर्जी कंझम्पशन मीन्स मोर एनर्जी इज अवेलेबल फॉर डेव्हलपमेंट अँड दिस डेव्हलपमेंट इनहान्स द क्वालिटी ऑफ लाईफ. सेकंड याच्यामध्ये कसं आहे, इंडिया इम्पोर्ट्स 25% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स अँड इफ वी रिड्यूस एनर्जी कंझम्पशन विल डिक्रीज द इम्पोर्ट्स. आणि त्याने इम्पोर्ट्स केलं तर मीन्स लेसर द इम्पोर्ट स्ट्रॉंगर द रुपी. आपल्या रुपीची किंमत वाढेल. आणि याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा जो पार्ट आहे तो म्हणजे CO2, कार्बन क्रेडिट ज्याला म्हणतो, जे मी तुम्हाला वारंवार सांगत आहे, क्लायमेट चेंज, ग्लोबल वॉर्मिंग हा जो शब्द आहे याच्यामध्ये आपण जर बघितलं असेल एक मीन्स 12 kg ऑफ CO2 absorbed by tree in 1 year and 0.8 kg CO2 released to produce 1 unit of electricity. Means what we can say, one tree in a year can absorb CO2 produced for generating 15 units only. And if you save 1 unit, how much quantity of CO2 we can save. And third सगळ्यांना माहित आहे आपला चौथा म्हणजे पैसे इलेक्ट्रिक बिलामध्ये आपले पैसे वाचू शकतात. ओके, नाउ व्हॉट आर द वे ऍग्रिकल्चर सेक्टर मध्ये आता सांगितलं की तुम्ही 30% पर्यंत एनर्जी सेव्ह करू शकता. मग कशी सेव्ह करू शकता म्हणजे हाऊ यू कॅन कंझर्व द एनर्जी. इफ यू हॅव सम आयडिया रिगार्डिंग द ऍग्रिकल्चर सेक्टर देन यू कॅन नो व्हेरी वेल. ओके, नाउ सी आता ऍग्रिकल्चर सेक्टरमध्ये एनर्जी सेव्ह करण्याकरिता ज्या युटिलिटीज आहे, जसं महाराष्ट्रामध्ये MSED सेल, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्युशन कंपनी लिमिटेड आहे, तर हे ऍग्रिकल्चर सेक्टरमध्ये एनर्जीचं कंझर्वेशन कसं करते. तर याच्याकरिता करण्याकरिता ज्या मेथड वापरल्या जातात त्याच्यामध्ये एक आहे सिंगल फेजिंग प्रोजेक्ट आणि दुसरा त्याच्यामध्ये गावठाण फीडर सेपरेशन स्कीम. आता सिंगल फेजिंग प्रोजेक्ट म्हणजे काय? सिंगल फेजिंग प्रोजेक्ट मध्ये कसं असते की ग्राहक जो आहे म्हणजे ज्या ग्राहकाला त्याचे जे आता कृषी पंपाचे ग्राहक जे लागलेले आहेत त्या कृषी पंपाच्या सोबतच जसं आपला सबस्टेशन पासून फीडर निघतो त्या फीडर मध्ये कृषी पंपाच्या ग्राहकासोबत घरगुती ग्राहक सुद्धा असतात. आणि घरगुती ग्राहकांना 24 आवर्स सप्लाय देणं गरजेचं आहे. आणि जर 24 आवर्स वी आर गिव्हिंग द सप्लाय टू द डोमेस्टिक कंझ्युमर, ऑटोमॅटिकली ऍग्रिकल्चर कंझ्युमर विल गेट बेनिफिटेड फॉर 24 आवर्स. पण त्याला 24 तास द्यायचा नाहीये, त्याला आपल्याला त्याच्यामध्ये कंझर्व करायचा आहे. त्याला आवश्यकता 8 किंवा 10 तासाचीच आहे. मग जास्त एनर्जी त्याच्याकडे जाऊ नये त्याकरिता सिंगल फेजिंग स्कीम म्हणजे सबस्टेशन मधून जे 3 फेज निघतात त्या 3 फेजला सिंगल फेज मध्ये कन्वर्ट करतात आणि 8 तास 3 फेज दिल्यानंतर बाकीच्या उर्वरित कालावधीमध्ये आपण सिंगल फेजिंग देतो, त्याला म्हणतात सिंगल फेजिंग स्कीम. दिस इज द वन वे फॉर द मेकिंग द एनर्जी कंझर्वेशन इन द ऍग्रिकल्चर सेक्टर. सेकंड कसं आहे त्याच्यानंतर सेकंड आहे गावठाण फीडर सेपरेशन स्कीम. काही खेड्यामध्ये आपण बघितलं असेल गाव आणि कृषी पंप सगळे एकाच फीडरवर कनेक्टेड असतात, म्हणजे तो कसा मिक्स फीडर असतो. मग त्या मिक्स फीडरवर अनालिसिस करून ज्या लाईन अशा प्रकारे टाकण्यात येते
की कृषी पंपाचे सगळे ग्राहक एक वेगळ्या फीडरवर घेण्यात येतात आणि डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल IP कनेक्शन जे वेगळ्या फीडरवर घेण्यात येतात त्याला म्हणतात गावठाण फीडर सेपरेशन स्कीम. Now these are the methods which are used for energy conservation in the agriculture sector. आता तिसरा एक महत्वाचा भाग आहे, काही ठिकाणी हे शक्य होत नाही. म्हणजे आपला कृषी पंपाचा जो फीडर गेलेला आहे आणि दुर्गम भागामध्ये जे लोक राहतात आणि जिथं त्यांना रात्रीच्या वेळेस सिंगल फेजिंगची आवश्यकता असते, पण तिथं आपल्याला सिंगल फेजिंग करता येणार नाही, तर अशा वेळेस एक अजून प्रोसेस आहे, ती प्रोसेस आहे म्हणजे स्पेशल डिझाईन ट्रान्सफॉर्मर. या स्पेशल डिझाईन ट्रान्सफॉर्मर मध्ये काय करता येतात की रात्रीच्या वेळेस ज्यावेळेस आपल्याला सिंगल फेजिंग करायचं आहे, सबस्टेशन मधूनच सिंगल फेजिंग करून फक्त त्या ग्राहकांना सिंगल फेजचा वीज पुरवठा केला जातो. So these are the methods which are used for conserving the energy in agriculture sector. आणि अशा प्रकारे जे काम करण्यात आलेलं आहे, इवन इन महाराष्ट्र, इन MSED cell, this is a sample figure. तुम्हाला जे मला सांगायचं आहे, when the single phasing scheme implemented for total 3104 numbers of feeder which has benefited 16509 villages. बघा म्हणजे किती 16509 विलेजेसला बेनिफिट झालेला आहे. आणि याच्यामध्ये लोड मॅनेजमेंट मध्ये म्हणजे 1875 मेगावॉट एनर्जी सेव्ह झालेली आहे, कन्झर्व झालेली आहे. आणि गावठाण फीडर सेपरेशन स्कीम मध्ये 3564 नंबर फीडर सेपरेट करण्यात आलेले आहे. त्याच्यामध्ये 17,000च्या वरची विलेजांना बेनिफिट झाला आणि त्याच्यामध्ये जवळपास 3334 मेगावॉट एनर्जी हे कन्झर्व झालेली आहे. These are the way which we have done for agriculture sector. आणि दुसरा एक अजून एक प्रकार कसा आहे की जे आपल्याकडे लोक ऍग्रीकल्चर पंप वापरतात, these pumps are not energy efficient. If we replace that pump by the low losses and energy efficient pump, then directly it can save the energy. याकरिता डिस्कॉम जे आहेत म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन सेक्टर MSED सारखी यांना एनर्जी कन्झर्वेशन कंपनी मॉडेल अंतर्गत फंडिंग करण्यात आला आणि त्याच्यामध्ये अशा ग्राहकांच्या ज्या मोटर आहेत त्या मोटरला एनर्जी इफिशियंट कंपनी रिप्लेस करण्यात आली. दिस इज द केस स्टडी. इफ यू नो, दिस इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सोलापूर. तिथं 2209 पंप असे बदलण्यात आले आणि ते बदलण्यात आल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपल्याला जवळपास 24.02 मिलियन युनिट्स एवढं आपण सेव्ह करू शकलो. ओके, नाउ आता हा सेक्टर झाला एक ऍग्रीकल्चर. नाउ वी आर मूव्हिंग टुवर्ड द एनर्जी सेव्हिंग इन डोमेस्टिक अँड कमर्शियल सेक्टर. हाऊ? आता डोमेस्टिक आणि कमर्शियल सेक्टर मध्ये आपण एनर्जी कशी सेव्ह करू शकतो, आता हा सुद्धा आपल्याकडे एक म्हणजे चॅलेंज आहे. याकरिता काही टिप्स आहे, त्या टिप्स तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे. म्हणजे जसं फॉर एक्झाम्पल एखादा हॉल असेल, त्या हॉलमध्ये जर आपण ऑक्युपन्सी सेन्सर लावला, मीन्स ज्यावेळेस तुम्ही एंट्री करणार त्यावेळेसच लाईट लागेल, अन्यथा लाईट लागणार नाही, मीन्स ऑटोमॅटिकली यू आर सेव्हिंग द एनर्जी. दीज आर द सिंपल टिप्स. बघा आता नाऊ आय विल स्टार्ट फ्रॉम द सिंपल टिप्स टू द दोज रिक्वायर्ड ॲट हाय लेवल ऑल्सो. ओके, सो फर्स्ट टिप इज वेन यू ट्राय टू यूज द प्रॉडक्ट, यू यूज द BEE प्रॉडक्ट. आता तुम्हाला जे प्रॉडक्ट आहे ब्युरो ऑफ एनर्जी इफिशियन्सी यांनी लेबल लावलेले आहे, ते प्रॉडक्ट सध्या बाजारमध्ये अवेलेबल आहेत आणि ते असे डिझाईन केलेले आहे की ते एनर्जी कमी घेतात आणि ते एनर्जी इफिशियंट आहेत. मग ते प्रॉडक्ट आपण कसे ओळखायचे? BEEचा स्टार लेबल जो असतो, हा जर तुम्ही बघितला असेल तर सध्या बाजारामध्ये टीव्ही, कम्प्युटर, लॅपटॉप, फॅन, ट्यूबलाइट, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर याकरिता अवेलेबल आहे. आणि याच्यामध्ये जे स्टार मार्किंग केलेलं असते, मोर स्टार मीन्स मोर सेव्हिंग. लुक फॉर द स्टार ऑन द अप्लायन्स मॉडेल. ओके, पण याच्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात घ्या, म्हणजे जर एखादा 2013 मधला मॉडेल असेल आणि 2013 मध्ये तो 4 स्टार असेल, 4 स्टार मॉडेल, ओके, आणि 2014 मध्ये 3 स्टार असेल, तर याचा अर्थ हे नाही की 2013 मधला मोर इफिशियंट आहे. बिकॉज टेक्नॉलॉजी इज डेव्हलपिंग डे बाय डे. आपल्याकडे रिसर्च हा कालांतराने निरंतर चालू आहे आणि प्रत्येक वेळेस काही काही चेंजेस होतात. त्या अनुषंगाने प्रत्येक वर्षी याच्यामध्ये जे चेंजेस होतात ते सगळी माहिती त्या प्रॉडक्टवर लिहिलेली असते. यू कॅन सी अँड यू कॅन व्हेरीफाय अँड हाऊ मच यू कॅन से हे तुम्हाला समजेल. आता आय विल गिव्ह अ सिंपल एक्झाम्पल ऑफ द रेफ्रिजरेटर. इफ यू परचेस द रेफ्रिजरेटर, then on refrigerator you will see there is such kind of the label. In that label the total number of star limited to the 5 for all ACs.
Okay, this is already prescribed by the government. Now, number of stars in the red background indicate the rating granted to that particular model. म्हणजे तो जो मॉडेल आहे त्या मॉडेलला, जसं याला 4 स्टार मॉडेल म्हटलेला आहे, हा रेड मध्ये दिलेला जे दिसतो आहे, जर 3 दिलं असेल तर याला 3 स्टार मॉडेल सांगितलं असते. आणि याच्यानंतर इथं एक सिम्बॉल असतो, त्याच्यामध्ये तुम्ही किती एनर्जी कन्झम्पशन म्हणजे एनर्जी रिड्यूस केलेली आहे सेव्ह करू शकतात ऍज कम्पेअर टू ट्रॅडिशनल रेफ्रिजरेटर, ही माहिती असते. आणि नंतर एक असतो एनर्जी इफिशियन्सी रेशिओ, म्हणजे हा रेशिओ डिपेंड ऑन द कुलिंग इफेक्ट अँड पॉवर कन्झम्पशन, ज्याच्यावरून हा काढलेला असतो आणि बाकीची डिटेल त्या नेम प्लेटवर दिलेले असतात. आणि या साईडला जर बघितलं असेल लेफ्ट हँड साईडला, तर याच्यामध्ये पेबॅक पिरियड दिलेला आहे. इफ यू आर गोइंग टू परचेस 1 star, 2 star refrigerator, and if you compare with the traditional refrigerator, though we are paying the more cost, but after some year, then you are required not to pay the more amount for that. Okay, hello, anybody has problem? कोणाला काही अडचण आहे? Hello. No, Students, sir. if anyone has any doubt, kindly ask. मॅडम, कोणाचं तरी बाईक तुम्ही तुमच्याकडून Participant, control please, घेतला. I request you all, please mute yourself. बघा, तुमच्यामुळे जे बाकी मुलांना डिस्टर्ब होतो, सांगा लोकांना, बाकी मुलं जे आहेत त्यांना डिस्टर्ब होते. Yes, second, yes, sir. Okay, then we will see now simple tips are also available by the, if you are using a laptop and computer. आपण जो कॉम्प्युटर लॅपटॉप यूज करतो याच्यामध्ये सुद्धा बघा, स्क्रीन सेव्हर सेव्ह कॉम्प्युटर स्क्रीन बट नॉट एनर्जी, startup and shutdown do not use any extra energy and not they hard your computer. In fact, shutting computer down when you are finished using them actually reduces system wear and save energy. Purchase करता was फ्लॅट स्क्रीनचा LCD मॉनिटर परचेस करा. आणि कम्प्युटर जो असतो मॉनिटर आणि कॉपियर हे स्लीप मोडवर आपण जेव्हा करतो, तर आपण कसं एनर्जी सेव्ह करू शकतो हे आपल्याला कळायला पाहिजे. इफ युअर कम्प्युटर मस्ट बी लेफ्ट ऑन, टर्न ऑफ मॉनिटर, कारण मॉनिटर हा जास्त एनर्जी जास्त एनर्जी कन्झ्युम करतो हे आपल्याला समजायला पाहिजे. जसं फॉर एक्झाम्पल आपण जर त्याला शटडाऊन करतो किंवा आपण रिस्टार्ट करतो किंवा आपण त्याला लॉक करतो, तर त्याच्यापेक्षा जर आपल्याला किंवा स्क्रीन सिक्युअर ठेवतो, तर त्याच्यामध्ये जे ऑप्शन दिलेले आहे प्रत्येक ऑप्शन मध्ये एनर्जी कन्झम्पशन कसं होतो याप्रमाणे त्याला निर्धारित केलेलं आहे आणि त्या ऑप्शनचा आपण आपल्या वापराशी निगडीत करायला पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, आपण रात्री झोपताना जर टीव्ही रिमोटने बंद केला आणि टीव्ही आपण शटडाऊन केला नाही, जरी आपण झोपलो तर टीव्ही झोपत नसतो. यू ट्राय टू अंडरस्टँड, फॉर 1 hour इट इज कन्झ्युमिंग 10 वॅट, आणि जर तुम्ही 10 तास तसं केलं तर तो 100 वॅट तसंच तुमची घेऊन घेईल, आणि ही गोष्ट आपल्याला समजायला पाहिजे. ओके, दिस इज द टिप्स फॉर कम्प्युटर लॅपटॉप. सेम इज आर अवेलेबल फॉर लाइटिंग सिस्टीम. लाइटिंग मध्ये पहिला प्रिन्सिपल आहे, जिथं वापर नसेल तिथं अजिबात वापरायचं नाही. यू प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन नॉट रिक्वायर्ड. यूज मॅक्झिमम डे और सनलाइट. अँड इवन इफ यू नो वेन देर आर द डेव्हलपमेंट, जर तुम्हाला माहित असेल आपण जो ट्रॅडिशनल बल्ब वापरत होतो, ट्रॅडिशन नंतर आपण सीएपएल वर गेलो, सीएपएल नंतर आता आपण एलईडी वर आलेलो आहे. तर याच्यामध्ये हे जे डेव्हलपमेंट झालेलं आहे, म्हणजे आपल्याला तेवढंच इल्युमिनेशन आपल्याला कमी वॅटेज मध्ये आज भेटत आहेत. म्हणजे वी हॅव कन्झर्व्ड एनर्जी. वी हॅव एनर्जी कन्झर्वेशन कशी झाली लाइटिंग मध्ये बघितलं ना, जो 60 वॅटचा बल्ब आपला जुना एनर्जी घेत होता, आज आपल्याकडे फक्त 7 वॅट किंवा 9 वॅटचा एलईडी तोच आपल्याला प्रकाश देतो. इलेक्ट्रॉनिक वॅलेस कॅन रिड्यूस पॉवर कन्झम्पशन बाय 20%. And now there are the new methods how to use this lighting system. Use task lighting, which focuses light when it is needed. A reading lamp, for example, lights only reading material rather than the whole room. सगळ्या ठिकाणी वापर करण्यापेक्षा आपण एक पर्टिक्युलर ठिकाणी जर फोकस, जिथं आपल्याला वापर आहे तिथंच फोकस केलं तर आपल्याला कमी एनर्जी लागू शकते. दिस इज द कंपॅरिझन ऑफ एलईडी अँड द ट्रॅडिशनल बल्ब व्हॉट वी आर युजिंग. तर इफ यू ऑब्झर्व, जर आपण याच्यामध्ये बघितलं तर आपल्या लक्षात येईल की ट्रॅडिशनल बल्बच्या तुलनेमध्ये द लाईफ टाइम ऑफ एलईडी लॅम्प इज सो मच हायर दॅन द एक्झिस्टिंग लॅम्प. इवन दिस एलईडी लॅम्प्स आर रोबस्ट, दो देअर इनिशियल कॉस्ट इज हाय, but if you compare the payback period, then that is very cheap as compared to the traditional bulb. Okay, लाइटिंग सिस्टीम मध्ये अजून एक महत्त्वाची बाब जे लक्षात येते, गव्हर्नमेंट ऑफिसेस, शाळा, कॉलेजेस मध्ये इफ यू ऑब्झर्व
इवन इन आवर होम ऑल्सो. आपण एका ठिकाणी एका रूम मध्ये बसलो असतो, 2 लाईट लावले असतात. एव्हरी मीन्स व्हॉट यू कॅन से इन एव्हरी फेस्टिवल ऑफ दिवाळी वी कॅन रिमूव्ह द डस्ट. आपण कचरा घरामधला साफ करतो, पण आपण ट्यूबलाईट, बल्ब, पंख्यावरची धूळ साफ करतो का नाही? आपल्याकडे काय होतो की एखाद्या बल्बवर धूळ येते, मग ती धूळ मिळते तर अंधुक प्रकाश येतो. अंधुक प्रकाश असल्याने आपण दुसरा बल्ब लावतो आणि विनाकारण आपण एनर्जीची खपत करतो. So we can avoid this. Do not use the dark color surface in workrooms. This reduces reflected light levels and increase the number of lamps required to illuminate the space. रात्रीच्या वेळेस जे आपल्या कॉमन एरियामधले बल्ब आहे ते अल्टरनेट यूज केले आपण. जर मोठमोठ्या बिल्डिंगामध्ये, फ्लॅट सिस्टीम मध्ये जो पार्किंगचा एरिया असतो तिथं अल्टरनेट यूज केले तर आपण एनर्जी सेव्ह करू शकतो. आणि इवन रुरल सेक्टरमध्ये झिरोचा बल्ब जे लोक म्हणतात, ऍक्च्युअली दॅट इज नॉट अ झिरो वॅट, that is near about you can say 20 to 25 watt, and it will consume the more energy, so that should be replaced by 2 watt LEDs. Now some tubes are also available with the air condition. आता AC सुद्धा वापरताना आपण जी पद्धत मध्ये वापरतो आणि कुठं एनर्जी सेव्ह करू शकतो आपण सध्या, हे आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे. सो हाऊ इट इज पॉसिबल? Now see, if you are use 3 to 5% less energy, means तुम्हाला लेस एनर्जी लागू शकते केव्हा? इफ यू सेट युअर AC ऑन 22 म्हणजे 22 पेक्षा जास्त वर तुम्ही जर त्याला सेट करून ठेवलं तर तुम्हाला, लोकांना सवय कशी कूल घेता 17, 18, 19 वर ठेवायचं, पण त्याला जास्त एनर्जी लागते आणि त्याच्यामध्ये जास्त कन्झम्पशन होतो एनर्जीचा. पण तुम्ही 22च्या वर ठेवलं आणि 22च्या वर ठेवल्यावर तुम्ही पंखा सुरू केला त्या रूम मध्ये, एअर कंडिशन अँड फॅन, then you will get the more comfort and less energy. Secondly, what you can say, every time you have to clear the air conditioner filter every month, because dirty air filter reduces airflow and may damage the unit. Clean filters enable the unit to cool down quickly and use less energy. आणि ज्या ठिकाणी एअर कंडिशन लावला जातो त्या ठिकाणी ते पूर्णपणे सील्ड पाहिजे आणि पॅक पाहिजे. देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ द लिकेज, because the leakage will unnecessarily create the unnecessary pressure on the energy consumption and it capture the more energy. Okay, now त्याच्यामध्ये अजून एक महत्वाची बाब आहे की every 6 months you have to check the pheron level. If pheron level is not correct, there is the waste of lot of energy. Okay, and buy the split AC instead of window AC. They cost more but they are more energy efficient and consume less electricity. Now the very important matter, एक फार महत्वाचा पॉइंट आहे. आता हा पॉइंट कसा आहे बघा, भारत देशासाठी आणि खास करून महाराष्ट्राकरिता. डू नॉट इन्स्टॉल AC युनिट ऑन द वेस्ट अँड साऊथ वॉल as these are exposed to direct sunlight through a major part of day during summer. समर मध्ये, समरचा जो सीझन आहे आपल्याकडे, जो सूर्याचा आपल्याकडे जो म्हणजे फिरत असतो, तर त्याकरिता AC युनिटला या भिंतीवर यासाठी लावू नका म्हणतात. कारण जर तुम्ही लावला तर आधी ती भिंतच एवढी गरम असते की त्याला थंड करणे, मग रूम थंड करणे, याकरिता जास्त एनर्जी लागते आणि unnecessary you are wasting the energy. Do not apply dark color on the external surfaces, roof and walls of the house. Dark color absorb more heat than light colors, leading to increase the use of AC. आता ज्या प्रकारे टिप्स काही फॅन साठी सुद्धा अवेलेबल आहे. What I am saying, all these tips, these are related to the domestic use. Try to understand. सिलिंग फॅन जेव्हा इन्स्टॉल करतात, तर सिलिंग फॅन इन्स्टॉल करताना तो फॅनचा जो रॉड असतो, तो रॉड अशा प्रकारे इन्स्टॉल करा की ते आपला जे रूफ आहे त्याच्यामधला जो अंतर आहे, तो अंतर एक तिसक्या स्टँडर्डने दिलेला असतो आणि त्या स्टँडर्डने आपण केलं तर त्या रूम मध्ये पद्धतशीर हवा आपल्याला भेटू शकते. and you replace the convection regulator with the electronic regulator for the ceiling fans. Okay, वॉटर गिझर यूज करताना ज्याच्यामध्ये पाणी गरम स्टोर होते आणि नंतर त्याला आपण हीट करतो, अशा प्रकारचे वॉटर गिझर यूज करू नका. these are using the lot of energy as compared to those which are readily available for the instant use. इन्स्टंट यूज म्हणजे कसं की जस्ट बटन दाबून केलं आपण, कॉईल गरम होते आणि त्याच्यामधून गरम पाणी येतो, म्हणजे दॅट विल रिक्वायर द लेस एनर्जी. Just I will give also one example for water saving also. Even in the bathroom when you are in the shower, you will see here, हा जो शावर दाखवलेला आहे याच्यामध्ये कंटिन्युअस पाण्याचा फ्लो चालू आहे आणि हा जो दुसरा शावर दाखवला याच्यामध्ये बघा गॅप आहे. मीन्स तुम्ही तुमचं सेम काम कमी पाण्यामध्ये करू शकतो जर अशा प्रकारचे सेव्हिंग अल्टरनेट अवेलेबल आपण डिव्हाइसेसचा जर वापर केला तर. ओके, इवन इन केस ऑफ द मोटर्स यूज फॉर लिफ्टिंग द वॉटर,
मोटर यूज फॉर द युअर व्हॉट इज कॉल्ड लिफ्ट करीता आपण जे मोटर यूज करतो. तर या मोटरला इफ यू इन्स्टॉल द कॅपॅसिटर, बिकॉज दे द रिएक्टिव्ह पॉवर, and if you use the capacitor, then capacitor will ultimately reduce your consumption. This is the one example which we have done in our society. In society, for water lifting there is a pump, and that for pump we observe that without the capacitor it is consuming 7 ampere. After capacitor it is taking only 5 ampere, means there is reduction of current of 28% current reduction, and automatically it improve the power factor, and that is the reduction of loss. You all are the electrical students, you knows very well, but whether actually it is implementing, पण हे असं खरोखर होतो का? जे आता खेड्यामधले विद्यार्थी आहेत त्यांच्याकडे जे कृषी पंपाचे कनेक्शन घरामध्ये आहे, शेतीमध्ये त्यांनी बघितलं का त्यांच्या साईडला कॅपॅसिटर लावलेले आहेत का? नाही. तर याचा अभ्यास करा आणि बघा. नाऊ फॉर एनर्जी कन्झर्वेशन, हे जे डोमेस्टिक सेक्टरमध्ये आपल्याला 20 ते 25% जे चान्स आहे, पोटेन्शियल आहे एनर्जी कन्झर्वेशन करण्याकरिता, तर त्यामध्ये अजून एक बाब दिसून आलेली आहे की आपले जे अप्लायन्सेस एसी यूजवर आहेत, जर हे अप्लायन्सेस डीसी यूजचे आपण वापर केले तर त्याला लेस एनर्जी लागते. जसा जो एसी यूजचा फॅन आहे हा जवळपास 60 वॅटचा असतो, लॉसेस कन्सिडर केला तर हा 67 वॅटचा होतो. तोच फॅन डीसी पॉवर असेल तर तो फक्त 24 वॅटचा असतो. 40 वॅटचा बल्ब हा 5 वॅटचा डीसीचा असतो, ट्यूबलाइट 36 वॅटचा 18 वॅटचा असतो, आणि टीव्ही 40चा 30चा असतो, आणि फोन हा 6.5 वॅटचा 5 वॅटचा असतो. मीन्स व्हॉट आय एम सेइंग, इफ DC manufactured appliances, if you use, we can save the more energy. But actually the cost of DC appliances are high as compared to the AC appliances. But we compare this cost of DC appliances with actual use and the what we are paying for the electricity charges. Then after calculating the payback period, म्हणजे कसं आहे की आपण जे पैसा खर्च केला आणि आपण एसी अप्लायन्सेस वापर केल्यानंतर जो विजेचा बिल येतो आणि डीसी अप्लायन्स केल्यानंतर किती येणार आपल्याला, याचा जर अभ्यास केला तर या तक्त्यामध्ये तुम्हाला दिसून येईल की एवढे जे डिव्हाइसेस आहे एसी अप्लायन्सेसचे, यांचा वापर केला तर आपल्याला 10 युनिट लागू शकतात, आणि डीसीचा वापर केला तर आपल्याला 5.4 म्हणजे निम्मच लागू शकतात. आणि निम्मे लागत असल्यामुळे विजेचा जो रेट आहे त्या रेटने जर आपण याचा अभ्यास केला आणि याचा जो आपल्याला खर्च आला त्या खर्चाला डिवाइड केलं तर आपल्या लक्षात येईल की 16 महिन्यानंतर आपल्याला हे फ्रीमध्ये पडेल किंवा आपल्याला स्वस्त दरामध्ये पडेल. मीन्स देन व्हाय नॉट वी शुड गो फॉर द डीसी अप्लायन्सेस, आणि लाईफ लॉंग आपण एवढी एनर्जी सेव्ह करू शकलो, कन्झर्व करू शकलो. So this type of DC appliances are available in the market. Though they are costly, but they are useful and used for the energy conservations. When I was in school, the first lesson school that from the nature, आपण बघितलं की आपण जे शाळेमध्ये असताना आपल्याला सनलाइट, ऑक्सिजन, कार्बन डायऑक्साईड, वॉटर याच्याबद्दल फोटोसिंथेसिस हा आपण एक कन्सेप्ट जो ऐकला होता, आणि सेम इज नाउ ऍप्लिकेबल स्टील वी अलाव इन ऑन दिस अर्थ. तर आता हा जो कन्सेप्ट आहे, हा कन्सेप्ट कसा आलेला आहे बघा. म्हणजे सोलर एनर्जीचा जो कन्सेप्ट आहे आणि सोलर आपल्यासाठी कसा महत्वाचा आहे. जेव्हा सोलरनी एनर्जी जनरेट होतो हा शोध लागलेला आहे, आणि सोलर मीन्स दिस इज द वी आर मार्केटिंग थोड क्लीन एनर्जी, आपण क्लीन एनर्जीकडे चाललेलो आहोत. तर हे वापर करण्याच्या पद्धत जेव्हा इम्प्लिमेंट करण्यात आलेली आहे, अँड हाऊ वी आर कन्झर्विंग अँड सेव्हिंग एनर्जी, यू विल अंडरस्टँड व्हेरी इझिली. जेव्हा आपण सोलर पॅनल इन्स्टॉल करतो आणि सोलर पॅनल इन्स्टॉल केल्यानंतर ज्यावेळेस समजा आपल्याकडे रात्रीची वेळ असेल त्यावेळेस सोलर नसतो, तर आपल्याकडे जी युटिलिटी आहे त्याचा आपण वीज घेऊ शकतो. ओके, नो सन, ओनली ग्रीड पॉवर ड्युरिंग द नाईट अवर्स. पण ज्यावेळेस समजा लाईट आहे, ज्यावेळेस सोलर आहे, ब्राईट सूर्य आहे, तर त्यावेळेस आपण आपल्या वापरकरिता फक्त सोलरचा वापर करू शकतो, युटिलिटीचा वापर आपण करणार नाही. पण कधी कधी काय असतो, पावसाळा असतो किंवा कधी कधी कसं असतो, काही म्हणजे ढग असतात आणि त्या प्रमाणामध्ये सूर्यच किरण भेटत नाही. तर अशा वेळेस आपण पार्शियल सोलरचा आणि पार्शियल युटिलिटीचा वापर करू शकतो. नाउ दिस टेक्नॉलॉजी इज ऑलरेडी इन्स्टॉल्ड आणि वर अडॅप्टेड. आणि ज्यावेळेस समजा एवढं ब्राईट सोलर आहे की तुमचा वापर कमी आहे, तुम्ही कुलूप लावून बाहेर गावी गेलेले आहात, पण तुमचं जनरेशन सुरू असेल, तो जनरेशन आपण युटिलिटीला देऊ शकतो. दॅट इज कॉल्ड द नेट मीटरिंग. Now this concept we already installed, and why I have already told in my first slide, if you remember, now the technology is that we are bidirectional flow of power.
म्हणजे असं आता कसं झालेलं की आपण जनरेट करून आपण विकून राहिलेलो, आपण युटिलिटीला देऊन राहिलेलो आहोत. ओके. Previously, the old fashion, we know we are taking the power from the grid, it come to transformer, then energy meter and to the household. After development of this photovoltaic panel, solar, then we can take from the solar. Previously it is the off grid, म्हणजे ग्रीडला कनेक्ट न करताना फक्त ते बॅटरी मध्ये सेव्ह करता येत होती किंवा आपण ऑफ ग्रीड मध्ये वापर करू शकत होतो. पण आता तर दोघं मर्ज झालेलं आहे. आता आपण नेट मीटरिंग म्हणजे आयदर ऑर जे आधी दाखवलं त्याप्रमाणे वी कॅन यूज इट. अँड इन इंडिया as we are promoting this renewable energy, there are 34 solar park in 21 स्टेट. भारतामध्ये 21 राज्यामध्ये सोलर पार्कची आता सुरुवात करण्यात आलेली आहे. आणि ऑन दॅट वी आर जनरेटिंग नियर अबाउट 20,000 मेगावॅट जनरेशन त्याच्यामधून होणार आहे. त्यापैकी एक आंध्र प्रदेशमध्ये कुंटामध्ये 1500 मेगावॅटचा सोलर पार्क हा सुरू झालेला आहे. कुसुम एक स्कीम आहे गव्हर्नमेंटची. त्या गव्हर्नमेंटच्या स्कीम मध्ये द लँड विच इज अनकल्टिवेटेड, जे लँड कामाची नाही आहे, त्या ठिकाणी सोलर पॅनल इन्स्टॉल करून तो ग्राहक, तो शेतकरी वीज त्याच्यासाठी वापरू शकेल आणि तो दुसऱ्यांना सुद्धा विकू शकेल. हॅलो, somebody has started the mic, please. Okay. Yes, sir. I have muted himself. Okay. ओके. आणि याच्यामध्ये कसं की आता बघा म्हणजे अन्नदाता हा ऊर्जादाता झालेला आहे. मीन्स द फार्मर कॅन ऑल्सो सेल द इलेक्ट्रिसिटी. So India is migrating toward the renewable energy and there are some targets set up for the renewable energy. आता रिन्युएबल मध्ये स्मॉल हायड्रो मध्ये 5 गिगावॅट, बायोमास मध्ये 10 गिगावॅट, विंड मध्ये 60 आणि सोलर मध्ये 100 असं टार्गेट हे 2022 ला करण्यात आलेला होता. आता सुद्धा हा पुन्हा रिड्यूस झालेला आहे आणि हा म्हणजे रिवाइज झालेला आहे आणि याच्यामध्ये आता वाढू झालेला आहे. नंतर एक अभ्यास असा करण्यात आलेला आहे की मुंबई शहर जे आपलं आहे याला जे दिवसामध्ये एनर्जीची खपत लागते त्याच्यामध्ये 3.7 गिगावॅट हा ज्याचा वापर आहे इथं मुंबईमध्ये. तर याच्या मुंबईमधल्या ज्या बिल्डिंग आहेत त्या बिल्डिंग मधल्या ज्या रूफटॉप आहेत त्याचा जर आपण प्रॉपर वापर केला सोलर करिता तर त्या शहराची म्हणजे 50% एनर्जी यूज we can do it by solar process. Okay. Now as you are being a diploma or degree college student, हे तुम्हाला माहित असणे फार गरजेचं आहे. बघा की या क्षेत्रामध्ये आता फार मोठा डेव्हलपमेंट आणि भारतामध्ये आता या ज्या मेजर इन्व्हेस्टमेंट याच्यामध्ये आलेले आहे, म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट आले म्हणजे तुमच्यासाठी नोकरीसाठी नवीन दारं ओपन झालेली आहेत. त्याच्यामध्ये ब्रुकफिल्ड ही जी कंपनी आहे ते किती पैसा इन्व्हेस्ट करत आहे त्याप्रमाणे रिन्यू पॉवर शंभोजी कॉलेज विल इन्व्हेस्ट नियरली 550 करोड रुपये. अँड भादला सोलर पार्क इन राजस्थान जो आपल्या भारतामधला लार्जेस्ट सोलर प्लांट आहे त्याची म्हणजे जी क्षमता आहे 2255 मेगावॅट हा कमिशन झालेला आहे. अँड इंडिया इज एंडोड विथ द वास्ट सोलर एनर्जी पोटेन्शियल, म्हणजे अबाउट 5000 ट्रिलियन किलोवॅट आवर पर इयर एनर्जी इन्सिडेंट ओव्हर इंडियाज लँड एरिया. म्हणजे आपल्याला बघा सूर्यदेवताचं एवढं चांगली कृपा आहे की 5000 ट्रिलियन किलोवॅट आवर एनर्जी प्रत्येक दिवसा आपल्या लँडवर येते आणि त्याच्यामध्ये आपण विच मोस्ट पार्ट रिसिंग 4 to 7 किलोवॅट आवर पर स्क्वेअर मीटर पर डे आणि ते आपण वापर करू शकतो आणि त्याला आपण एनर्जी मध्ये कन्वर्ट करू शकतो. आणि इफ यू सी it has taken the central place in Indian National Action Plan on Climate Change with National Solar Mission as one of the key missions. आणि वर्ल्ड जर आपण दुनियाशी तुलना केली वर्ल्ड सोलर एनर्जी सिनेरिओ तर वी विल सी दॅट टॉप 10 कंट्री मध्ये आपला जे भारत देश आहे हा 3ऱ्या क्रमांकावर आहे की त्याने 2019 मध्ये सगळ्यात जास्त सोलरचे पीव्ही कॅपॅसिटी जनरेशन केलेलं आहे. आणि टोटल इन्स्टॉल मध्ये बघितलं तर इंडिया हा जगामध्ये 5व्या स्थानावर आहे. National Solar Mission launched on 11th January 2010 has set a target for development and deployment of 20 gigawatt solar power by the year 2022. The National Solar Mission target had revised from 20 gigawatt to 100 gigawatt by cabinet in its meeting held on 17/6/2015. म्हणजे आपण जे 20 गिगावॅट करणार होतो आता आपण 100 गिगावॅटला करणार आहोत. जे मी तुम्हाला मागे दाखवलं त्याच्यामध्ये 40 गिगावॅट त्यांनी सोलर पार्क, 40 रूफटॉप आणि 40 मग पीव्ही प्रमाणे आपल्याला जे करायचे आहे. आणि आपल्या भारतामध्ये टॉप 10 स्टेट सोलर इन्स्टॉलेशन मध्ये आहे
त्याच्यामध्ये सध्याच्या स्टेटमध्ये कर्नाटक इज लिडिंग. इट हॅज ऑलरेडी इन्स्टॉल 7274, म्हणजे एवढं त्यांनी इन्स्टॉल केलेलं आहे. आणि आपल्याकडे जे स्टेट वाईज इस्टिमेटेड सोलर पोटेन्शियल अवेलेबल आहे. आता हा सोलर पोटेन्शियल कसं काढतो आपण, जे सूरजचे किरण आहेत, जे भारतामध्ये कोणत्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे प्रभावित दिसतात, चांगला आपण घेऊ शकतो 4 to 5 किलोवॅट पर स्क्वेअर मीटर, जिथं त्याची इन्सिडेंट एनर्जी आहे, त्या अनुषंगाने हा पोटेन्शियल काढण्यात येतो. तर याच्यामध्ये जर बघितलं असेल तर भारतामध्ये आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, जम्मू काश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान इथं फार जास्त स्कोप आहे, इन्क्लुडिंग मध्य प्रदेश. And this is the solar potential which is available, which is a boon by the god to the India, and we are using it for solar generation. Solar power sector in India has emerged as the fast upcoming sector in the last 5 years. Recently, India achieved the 5th rank in the world solar power deployment. Okay, now year wise achievement, grid connected solar project जर आपण बघितलं तर 2010 पासून तो 2019 पर्यंत जे कॅपॅसिटी ऍडिशन झालेली आहे, तर आपण 6529 मेगावॉट सोलर जनरेशनचं कॅपॅसिटी ऍड केलेली आहे. आणि क्युम्युलेटिव्ह ऍडिशन जे झालेलं आहे ते 28,180 मेगावॉट एवढं आपण आपल्या जनरेशन मध्ये इन्स्टॉल कॅपॅसिटी मध्ये हे सोलरने आपण अचीव्ह केलेली आहे. Karnataka, Tamil Nadu, Gujarat, Rajasthan, Andhra Pradesh are the top 5 states of India in renewable power generation. Currently, India meets its 23.67 energy demand from the renewable energy source. Now, मित्रांनो हे लक्षात ठेवा, आज आपला भारत देश 23.67% एनर्जी रिन्युएबल एनर्जीने करत आहोत आपण. And total renewable power generation 40.40 is generated by solar photovoltaic system. Okay. And from the solar power generation, 91.08 is generated by ground mounted solar photovoltaic system, and remaining 8.92% is generated by rooftop solar photovoltaic system. याच्यामध्ये दोन पार्ट आहे, एक जसं ग्रिड कनेक्टेड आणि एक ऑफ ग्रिड. ऑफ ग्रिड सोलर पीव्ही ऍप्लिकेशन प्रोग्राम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर. ओके. आणि ऑफ ग्रिड मध्ये कसं होतं की इट एम ऍट प्रोव्हाइडिंग द सोलर पीव्ही बेस्ड ऍप्लिकेशन इन एरिया वेअर ग्रिड पॉवर इज ऍडर नॉट अवेलेबल ऑर अनरिलायबल. म्हणजे जे फार रिमोटचे एरिया आहेत, जिथं आपण जाऊ शकत नाही, जिथं लाईन टाकू शकत नाही, अशा ठिकाणी आपण ऑफ ग्रिडला प्राधान्य दिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये जसं सोलरचे होम लाइटिंग सिस्टीम, स्ट्रीट लाईट सोलरवर, सोलर पॉवर प्लांट, सोलर पंप या प्रकारचे याच्यामध्ये आपण तिथं इन्स्टॉल केलेले आहेत. आणि टोटल भारतामध्ये जे इन्स्टॉल झालेलं आहे सोलर लॅम्प्स आपण बघितलं असेल तर एवढे आपण ऑलरेडी इन्स्टॉल, सोलर पंप आपण इथे इन्स्टॉल केलेला आहे. आणि आपण याची पिक्चर जर बघितलं तर तुम्ही जर खेड्यामध्ये जात असाल, यू विजिट द एनी विलेजेस ऑफ इंडिया, इवन महाराष्ट्र आल्सो, दिस आर द सम पिक्चर ऑफ महाराष्ट्र, यू विल सी. पहिले बॅटरी ऑपरेटेड सोलर होते, नंतर काही ठिकाणी आता बघितलं तुम्ही या प्रकारे, इवन वी आर ट्राइंग टू मायग्रेट दॅट यू कॅन रिचार्ज युअर मोबाईल बाय द सोलर पॅनल. काही वॉटर कनेक्शन आहे ते सोलरवर घेण्यात आलेले आहेत खेड्यामध्ये, काही कृषी पंप सोलरवर टाकलेले आहेत. अँड अंडर द फेज 1 मिशन 2010 ते 13चा जो फेज 1 मिशन होता, याच्यामध्ये टार्गेट दिला होता 200 मेगावॅट पॉवर वॉज केप्ट अगेन 253 मेगावॅट पॉवर वॉज सँक्शन. म्हणजे बघा आपण प्रत्येक काइंडला आपण वाढण्यात आलेला आहे. आणि आता सध्या अंडर फेज 3 मध्ये ऑफ ग्रिड आणि डिसेंट्रलाइज सोलर पीव्ही ऍप्लिकेशन प्रोग्रामचा टार्गेट हा 118 मेगावॅटचा करण्यात आलेला आहे. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे वेगळे वेगळ्या स्कीम्स आहे याला प्रमोट करण्याकरिता. एक आहे सोलर पार्क स्कीम आहे, नंतर व्हायबिलिटी गॅप फाइंडिंग स्कीम्स आहे, सीपीएसयू स्कीम आहे, डिफेन्स स्कीम आहे, कॅनेरा बँक आहे, कॅनेरा टॉप स्कीम आहे, नंतर ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप स्कीम आहे. आणि याचा इम्पॅक्ट काय झालेला आहे, ऍक्च्युली व्हॉट इज द इम्पॅक्ट ऑफ सोलर एनर्जी ऑन इंडियन एनर्जी सिनॅरो, जर याचा आपण अभ्यास केला, कॅन एनीबडी टेल मी, माझा आवाज बरोबर येतो? हा, येस सर. ओके. तर आपण जर याचा इम्पॅक्ट बघितला, व्हॉट इज द इम्पॅक्ट ऑफ द सोलर एनर्जी इंडियन सिनॅरो, तर याचा सगळ्यात जास्त इम्पॅक्ट झालेला आहे कुकिंग, लाइटिंग अँड अदर एनर्जी नीड्स इन एन्व्हायरमेंटल फ्रेंडली मॅनर. याच्यामध्ये सोशल इकॉनॉमिक बेनिफिट असं झालेलं आहे की आपण जे ओल्ड मूवीज किंवा आपण जे रिमोट एरियामध्ये गेला आपण बघत होतो की ते लाकडे वेचणारी मुलं बायका आणायचे आणि ते इंधन यूज करायचं, त्या
चेन्नई. Hello, sir. Hello, Jitendra sir. Your voice is not audible. नाउ युअर आता येते आपलं तुम्हाला यू आर गेटिंग. हा, yes, sir. Now you are audible. मी म्हणजे मागे जाऊ का तुम्हाला कुठून पण झाला होता व्हॉइस माझा. हा सर, येतोय आता. ओके, बघा आता आपल्या सोलर मध्ये कसं झालेलं आहे की इंडियाचा लार्जेस्ट सोलर पीव्ही प्लांट जे आहे टॉप 5 त्याच्यामध्ये बादला सोलर पार्क जो आहे हा 2250 मेगावॅट एनर्जी जनरेट करतो आणि हा राजस्थानच्या जोधपूर डिस्ट्रिक्ट मध्ये आहे. शक्तिस्थला सोलर पॉवर प्रोजेक्ट हा 2550 मेगावॅट आहे आणि इट इज इन पावगड तालुक्यात कर्नाटकामध्ये आहे. अँड थर्ड इज द अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क 1000 मेगावॅटचा हा कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेशमध्ये आहे. रिवा सोलर प्रोजेक्ट हा 750 मेगावॅटचा हा मध्य प्रदेशच्या रिव्हरमध्ये आहे आणि रिवा हा जो डिस्ट्रिक्ट तिथे आहे. आणि दिस इज द इंडिया फर्स्ट अँड ओनली सोलर प्रोजेक्ट नाउ टू बी फंडेड फ्रॉम द क्लीन टेक्नॉलॉजी फंड. नंतर एक कामोठी सोलर पॉवर प्लांट हा 748 मेगावॅट. एवढे आपल्या देशामधले असे 5 महत्वाचे मोठे सोलर पीव्ही प्लांट आपल्या देशामध्ये इन्स्टॉल झालेले आहेत. Now, being an electrical student or electrical engineer, you should have idea about that. या गोष्टीमध्ये कोणत्या कंपनी अग्रेसर आहेत किंवा कोणत्या कंपनी जास्त बिझनेस करतात किंवा कुठं तुम्हाला एम्प्लॉयमेंटचे चान्सेस जास्त आहेत. तुम्ही जे इंजिनिअरिंग कॉलेजचे मुलं आहेत ही गोष्ट तुम्हाला माहित असणं फार गरजेचं आहे. त्याच्यामध्ये बघा अडानी ग्रीन एनर्जी हा 12.3 गिगावॅट याचा हेडक्वार्टर अहमदाबाद मध्ये आहे. या फील्डमध्ये हा सध्या अग्रेसर आहे. त्याच्यानंतर जीसीएल न्यू एनर्जी, त्याच्यानंतर एसबी एनर्जी, त्याच्या समोर तो दाखवलेला तो टार्गेट आहे त्यांनी म्हणजे एवढा केलेला सध्या म्हणजे Hello, sir. Again, your voice is not audible. Now you are getting, ma'am? Hi, yes, sir. Okay. Now, if you see this is a solar farm. Okay, this solar farm means याची जे ऍप्लिकेशन झालेले आहेत तर आता याच्यामध्ये रिमोट लोकेशन मध्ये कसं यूज करतात तो दाखवण्यात आलेला आहे. त्याच्यानंतर इवन पार्किंग मीटर जे असतात पार्किंग मीटरला सुद्धा सोलर आपण कशा प्रकारे वापर करतो त्या ते करू शकतो. इवन ट्रॅफिक सिग्नल करिता सुद्धा सोलरचं कशा प्रकारे आपण यूज करू शकतो. आणि टेलिकॉम सेक्टरमध्ये तर याचा फार महत्वाचा यूज आहे. टेलिकॉम सेक्टरमध्ये इवन ते जनरेशन आणि त्याच्या म्हणजे वापरासाठी जे करतात सोलर पॅनल ऑफ ग्रीड अँड ग्रीड कनेक्टेड. नंतर कृषी पंपाकरिता वॉटर इरिगेशन पंप करिता याचा आपण यूज करतो आणि तो कशा प्रकारे चालू आहे. इवन इफ यू सी द स्ट्रीट लाईट आता जेवढे जे स्मार्ट सिटीज आहेत मेट्रो प्रोजेक्ट आहे जर याच्यावर तुम्ही बघत असाल तर आता सगळं स्ट्रीट लाईट हळूहळू सोलरवर होत आहे. त्याच्यानंतर पार्किंग सोलर पार्किंग मीन्स वी आर युजिंग द पार्किंग प्लेसेस फॉर जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बाय द सोलर मेथड. ओके. त्याच्यानंतर इवन स्पेसमध्ये आता जे एरोनॉटिकल स्पेसमध्ये जे डेव्हलपमेंट चालू आहे आणि त्या ठिकाणी जे एनर्जी जनरेशन करिता वापरण्याकरिता याचा फार महत्वाचा रोल आहे आणि ते आपण वापर करतो. इवन काही नवीन टेक्नॉलॉजी आलेली आहे की घरावरचे जे छत आहे त्याचे ते रूफ टाइल्स आहे नाउ दे आर फॅब्रिकेटिंग इन सच वे दॅट परमनंटली यू कॅन रिसीव्ह द एनर्जी अँड यू कॅन जनरेट द एनर्जी. Even you see in military uses also these are used very widely. They are use it even in transportation sector also. Transportation sector मध्ये पण बघितलं तर रेल्वे असो किंवा मोटर गाड्या असो याकरिता सुद्धा सोलर पॅनलचा फार चांगल्या प्रकारे वापर करण्यात येत आहे. दिस इज फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. नाउ सी हे एक चायना मधलं आहे. याच्यामध्ये कसं आहे की चायनाचा जो टोटल जनरेशन आहे तर त्या टोटल जनरेशन मध्ये 1.84 जनरेशन चायना हा फक्त सोलरने करतो. म्हणजे चायना याच्यामध्ये सध्या जे अग्रेसर आहे तर त्याच्यामध्ये त्यांनी एवढं डेव्हलपमेंट करून टाकलेलं आहे. आणि भारतमध्ये आपण सुद्धा म्हणजे वर्ल्ड फर्स्ट कॅनल टॉप पीव्ही प्लांट 1 मेगावॉटचा गुजरातमध्ये आपल्याकडे कमिशन करण्यात आलेलं आहे. ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर ऑलरेडी कमिशन इट. ओके. त्याच्यानंतर वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क पावगडाचा जो कर्नाटक मधला आहे हा नाव आता फुल्ली ऑपरेशन स्टेज मध्ये आलेला आहे. याचं जनरेशन आपल्या जवळपास 2550 मेगावॉट एवढं आपल्याला याचं जनरेशन आहे.
त्याच्यानंतर रिकॉर्ड लो सोलर टॅरिफ. दिस इज द व्हेरी रिकॉर्ड, म्हणजे सोलरचा जो टॅरिफ आहे, टॅरिफ हा एक असा कन्सेप्ट आहे, हा जो सांगायचा म्हणजे इलेक्ट्रिकचा जो रेट ठरला जातो ज्याला आपण टॅरिफ म्हणतो, सर्वसाधारणपणे हा 3 रुपये 60 पैशाचा जवळपास पडत असतो. पण रेकॉर्ड ब्रेक सॅली 3 रुपयापेक्षा कमी आलेला आहे. तो फक्त सोलर जनरेशनमुळे शक्य झालेला आहे. हे बादलामधला राजस्थान मधला सोलर प्लांट आहे. त्याच्यानंतर इंडिया लार्जेस्ट ग्रीड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप प्लांट ऑफ 7.52 मेगावॅट ॲट दियास बीस डिस्ट्रिक्ट अमृतसर पंजाब. हा पंजाब मधला ग्रीड कनेक्टेड प्लांट आहे की जो आपण सोलरने कनेक्ट केलेला आहे. त्याच्यानंतर एक कल्पना अशी आहे स्मार्ट सिटीमध्ये आता. ती कल्पना कशी आहे की एव्हरी सेक्टर मीन्स कुठलाही प्रकारचा जनरेशन असो, तो तुमचा पेट्रोल पंप असो, तो तुमचा घर असो, तो स्ट्रीट लाईट्स असो, तो इंडस्ट्रियल कनेक्शन असो, या ठिकाणी आपल्याला सगळं म्हणजे रिन्युएबल एनर्जी आणि सोलरवरच घ्यायचं आहे. आणि त्या प्रकारे आता देशाने त्याप्रमाणे काम करणं सुरू केलेलं आहे. पण या सेक्टरमध्ये काम करताना आपल्याला चॅलेंजेस सुद्धा भरपूर आहेत. याच्यामध्ये काही इश्यूज आहेत, पॉवर क्वालिटी इश्यूज इन ग्रीड कनेक्टेड इंटरफेस. त्याच्यामध्ये इश्यू जे आहेत, एक व्होल्टेज फ्लक्च्युएशनचा इश्यू असतो, हार्मोनिकचा असतो, डीसी ऑफसेटचा असतो, हाय फ्रिक्वेन्सी वेव्स, रिॲक्टिव्ह पॉवर, व्होल्टेज रेग्युलेशन, लो पॉवर फॅक्टर, न्यूट्रल करंट compensation and load management. These are the certain issues. Now the government is studying on this and we are trying to resolve it. But what we observed, आपल्याला काय दिसून आलेलं आहे की जेवढा सोलरचा आपला वापर वाढला ना, त्या वापर वाढल्याने आपला जो कोल कन्झम्पशन आहे तो कमी झालेला आहे. जर आपण तुम्ही बघितलं असेल 2004 पासून तर 2017 पर्यंत कोलचा कन्झम्पशन हा वाढत होता. परंतु आता 17, 18, 18, 19, 19, 20 आणि सध्याच्या पोझिशन मध्ये हा कमी होतच चाललेला आहे. आणि हा कमी होत चालल्याने याचा एक फायदा आपल्याला असा आहे की कोल कन्झम्पशन कमी झाला म्हणजे पोल्युशन कमी म्हणजे कॉस्ट ऑफ जनरेशन कमी होते. आणि कॉस्ट ऑफ जनरेशन कमी होण्याकरिता आपण जो हा रिन्युएबल एनर्जीचा जो मेथड वापर केलेला आहे, दॅट इज व्हेरी मच बेनिफिशियल फॉर अवर नेशन. आता रिन्युएबल मध्ये एक दुसरा अजून पार्ट असतो, तो असतो हायड्रो. आता हायड्रो कशासाठी? हायड्रो इज ऑल्सो अ क्लीन एनर्जी सोर्स. वॉटर एनर्जी डज नॉट create waste or pollution, also does not impact on the climate. Water energy station can last for up to 100 years. 100 वर्ष ते चालू शकतात. Domestic energy source generally available as needed, provide recreation opportunity, water supply and food control. Water can be stored in reserves so that electricity can be produced when it is needed. Building dams could help to control the flooding. आता हायड्रो मध्ये आपण बघितलं तर आपल्याला महत्त्वाचा जे फायदा आहे त्याच्यामध्ये एन्व्हायरमेंट करिता इम्पॅक्ट जो होतो, त्या पाण्यामध्ये फिश पॉप्युलेशन, क्वालिटी अँड फ्लो ऑफ वॉटर आणि इकोसिस्टम बॅलन्स करता येते आपल्याला. इवन हायड्रो पॉवर प्लांट कन्वर्ट्स अबाउट 95% ऑफ कायनेटिक एनर्जी ऑफ वॉटर फ्लोइंग थ्रू द सिस्टम इनटू इलेक्ट्रिसिटी. म्हणजे आपला जे कन्व्हेन्शनल आपला थर्मल आहे त्याच्यामध्ये जे 35% आपल्याला कायनेटिक एनर्जी भेटते वॉटरची, तर हायड्रो जनरेशन मध्ये आपण 95% यूज करू शकतो. आणि इन इंडिया हायड्रो पोटेन्शियल इन इंडिया इफ विल सी ऑल इंडियाची जे रिव्हरची पोझिशन दिलेली आहे याच्यामध्ये जर तुम्ही बारकाईने बघितलं, कॅपॅसिटी 8 टू बी टेकन अंडर द कन्स्ट्रक्शन, म्हणजे आपल्याला किती पोटेन्शियल अवेलेबल आहे, कॅपॅसिटी अंडर कन्स्ट्रक्शन किती आपलं सध्या काम सुरू आहे आणि ऑपरेशन मध्ये किती आहे, याचा जर आपण अभ्यास केला तर आपल्या लक्षात येईल की भारतामध्ये प्रत्येक राज्यामध्ये सध्याही आता हायड्रोवर किती प्रोजेक्ट आपल्याला करता येतात. आणि हायड्रोवर आपण हे प्रोजेक्ट केलं आणि या पोटॅशियमचा वापर आपण पूर्णपणे जेव्हा करू तर रिअली आपला भारत देश मीन्स वी आर नॉट ओनली मार्केट टू द रिन्युएबल, आपण जगामध्ये रिन्युएबल मध्ये सगळ्यात पुढे जाऊ शकतो हे आपल्याला दिसून येईल. याच्यानंतर आपण टॉप 10 जे हायड्रो म्हणजे हे आपल्याकडे पोटॅशियमचे स्टेट आहे त्याच्यामध्ये जर आपण महाराष्ट्राचा विचार केला तर महाराष्ट्रामध्ये 234 अशा साईट आहेत. त्याच्यामध्ये सध्या आपल्याला पोटॅशियम किती आहे 1160. त्यापैकी आपण सध्या अचिव्हमेंट 209 केलेला आहे. एवढा आपल्याकडे अजून बॅलन्स आहे आणि त्या ठिकाणी आपल्याकडे सध्या काम करणं गरजेचं आहे आणि त्या अनुषंगाने गव्हर्नमेंटचे प्रोजेक्ट सुरू आहेत. 5 बिगेस्ट हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट इन इंडिया. आता भारतामधले 5 असे कोणते बिगेस्ट आहे? एक टेरी हायड्रो, मी तुम्हाला जे सगळ्यात आधी दाखवलं टेरी, तिथं म्हणजे 2400 मेगावॅट टेरी डॅमवर उत्तराखंडमध्ये आहे. तिथं आपण हायड्रोने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतो. हा महाराष्ट्रामधला कोना हायड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट आहे, तिथं आपण 1960 मेगावॅटने
लोकेटेड नियर पटना इन महाराष्ट्र, सातारा डिस्ट्रिक्ट. नंतर श्रीशैल्यम डॅम हा 1670 मेगावॅटचं जनरेशन देतो. नाथपा झाकरी डॅम 1530 मेगावॅटचा देतो. आणि सरदार सरोवर हा जो आहे नर्मदा नदीवर गुजरातमध्ये हा 1450 मेगावॅटचा देतो. These are the 5 biggest fan. Now the technology बघा, हाऊ टू चेंज द टेक्नॉलॉजी. आता टेक्नॉलॉजीमध्ये आणि त्याला जे म्हणतो आपण कोलेशन किंवा कंबाईन, आता म्हणजे कसं की त्यांनी म्हणजे हायड्रो आणि सोलर यांना कंबाईन केलेला, म्हणजे सोलरचा सुद्धा जनरेशन आणि हायड्रोचा सुद्धा जनरेशन. आणि अशी सुद्धा प्रोजेक्ट आपल्या भारत देशामध्ये सुद्धा काही ठिकाणी सध्या आपण सुरुवात केलेली आहे. आणि याच्यामध्ये त्यांनी काय केलेलं की हायब्रिड सिस्टीम फॉर्म केलेली आहे. त्या हायब्रिड सिस्टीम मध्ये फ्लोटिंग सोलर पीव्ही सिस्टीम एका ठिकाणी आणि दुसऱ्याकडे आपण हायड्रोचा जनरेशन. ओके. नंतर रिन्युएबल मध्ये जसं आपण बघितलं, पहिले सोलर बघितलं, सोलर मध्ये 2 पार्ट बघितले आपण, फोटोवोल्टाईक ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड. त्याच्यानंतर आपण हायड्रो बघितलं. त्याच्यानंतर आता विंड जनरेशन. आता विंड जनरेशन जे आहे, विंड जनरेशन मध्ये आपण बघितलं तर भारतामध्ये विंड जनरेशनची जे पोझिशन सध्या भारतामध्ये ॲज कम्पेअर टू द मीन्स वर्ल्डच्या तुलनेमध्ये सुद्धा आपण आपली पोझिशन याच्यामध्ये एक चांगल्या स्टेजवर सध्या आपण काम करत आहोत. आणि याची ॲडव्हान्टेज अशी आहे की इट इज ऑल्सो द क्लीन फ्यूल सोर्स, इट इज सस्टेनेबल. विंड टर्बाइन कॅन बी बिल्ट ऑन एक्झिस्टिंग फार्म्स रिचेस स्मॉल लँड रिक्वायरमेंट व्हेन कम्पेअर टू सोलर. हायड्रो कॅन बी बिल्ट ऑफशोर ऑनशोर मध्ये विंडचं करता येते आपल्याला, आणि फ्लक्च्युएट लेस दॅन द सोलर. पण याच्यामध्ये सुद्धा काही चॅलेंजेस आहेत. विंड पॉवर मस्ट बी कम्प्लीट विथ कन्व्हेन्शनल जनरेशन सोर्स ऑन कॉस्ट बेसिस. Good land-based wind sites are often located in remote location from the cities where the electricity is needed. Turbine might cause noise and pollution. Wind plant can impact the local wildlife. इंटरमेन्सीचा इश्यू जास्त आहे. जर त्याच्यामध्ये एखादा ब्रेकडाऊन शटडाऊन झाला तर पुन्हा रिस्टोर करण्याकरिता हा जो प्रॉब्लेम येतो तो इश्यू सध्या त्याच्यामध्ये जास्त आपल्याला दिसून येतो. तर हे काही पोझिशन आहे की वर्ल्ड वाईड कॅपॅसिटी जी आहे 650 गिगावॅट 2019 पर्यंत झालं होतं. त्याच्यामध्ये एशियामध्ये टोटल इन्स्टॉल विंड कॅपॅसिटी एशियाची आहे 290.6 गिगावॅट. आणि इन इंडिया विंड पॉवर इन्स्टॉल कॅपॅसिटी आहे 38.26 गिगावॅट. I mean, India had the 4th highest wind install capacity in the world. बघा, what I want to tell की आपला भारत देश, India had the 2nd highest wind install capacity in Asia and 4th in the world. त्याच्यानंतर Indian wind energy sector is led by the indigenous wind power industry and has shown consistent progress. आता याच्यामध्ये जे 2 महत्त्वाचे तुम्हाला मला पॉइंट सांगायचे आहे, त्याच्यामध्ये एक महत्त्वाचा पॉइंट असा आहे की इंडिया करंटली हॅज द 4th हायेस्ट विंड इन्स्टॉल कॅपॅसिटी इन द वर्ल्ड. टोटल इन्स्टॉल कॅपॅसिटी ऑफ 35.6 गिगावॅट हे मार्च 2019 ला होती. अँड हॅज जनरेटेड अराउंड 52.66 बिलियन युनिट्स. म्हणजे त्यांनी जे युनिट जनरेट केलेले आहे ते जवळपास 52.66 बिलियन युनिट आपण जनरेट करू शकलो. आणि याच्यामध्ये जे महत्त्वाचे इश्यू आहे म्हणजे जो पोटेन्शियल विंड एनर्जी करिता भारतामध्ये अवेलेबल आहे आणि आपण तो यूज करू शकतो. आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला पुढे प्रोग्रेस करता येईल आणि पुढे सुद्धा त्याच्यामध्ये एम्प्लॉयमेंट, नवीन टेक्नॉलॉजी आणि नवीन प्रोजेक्ट तिथं येणं सुरू आहे. तर जो पोटेन्शियल अवेलेबल आहे विंडचं भारतामध्ये, त्याची जर आपण अभ्यास केलं तर आपल्या असं लक्षात येईल की सध्या गुजरातमध्ये जर आपल्याला 84,431 मेगावॅटचा पोटेन्शियल विंडसाठी अवेलेबल आहे. महाराष्ट्रामध्ये 25,394 मेगावॅटचा पोटेन्शियल अवेलेबल आहे. आणि टोटल पोटेन्शियल अवेलेबल इन इंडिया इज नाऊ इफ यू सी 302 गिगावॅटचा आपल्याला पोटेन्शियल सध्या अवेलेबल आहे. आणि हे सध्या इन्स्टॉल झालेली कॅपॅसिटी आहे आणि ते अवेलेबल पोटेन्शियल. ओके. याच्यामध्ये आता याचा ऑपरेशन कसा असतो, याच्यामध्ये 2 प्रकारचे असतात. म्हणजे जर आपण विंड एनर्जी जनरेशनच्या एखाद्या सेक्शनला भेट दिलं तर तुमच्या लक्षात येईल की याच्यामध्ये वेगवेगळे पार्ट असतात. एक व्हर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन असतात. हॅलो हॅलो मॅम, एनीबडी हॅज इश्यू? हॅलो हा, एनीबडी टेल मी, कॅन यू हिअर मी? माझा आवाज येतो? हा, येस सर. ओके येतो सर. ओके. व्हर्टिकल एक्सिस
एक्सिस विंड टर्बाईन जे असतात याच्या पॉवर रेटिंग जर हा एक्झाम्पल दिलेला आहे, व्हर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाईन आहे. याचं म्हणजे जे पॉवर रेटिंग 3.8 मेगावॅट आहे आणि हा 1984 मध्ये कॅनडामध्ये इन्स्टॉल झालेला आहे. त्याप्रमाणे आता म्हणजे लार्जेस्ट ऑन शोर विंड फार्म्स हा जो आहे हा लोकेशन चायनामधला आहे. त्याप्रमाणे लार्जेस्ट ऑफ शोर, आता बघा याच्यामध्ये दोन पार्ट आहेत. एक पार्ट तुम्हाला आधी दाखवला मी ऑन शोर आणि हा एक ऑफ शोर. आणि ऑफ शोर हा जो आहे हा युकॉन शहरमध्ये युके मध्ये इन्स्टॉल केलेला आहे. त्याप्रमाणे in 1986, आता we will talk about the India. In 1986, the first wind power is set up at Ratnagiri in Maharashtra, and then Oka in Gujarat and Tuticorin in Tamil Nadu. या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे. आणि त्याची जी मेजर विंड पॉवर प्लांटची जे प्रोड्युसिंग आहे, जे 50 मेगावॅट पेक्षा जास्त प्रोड्यूस करतात, ते आपल्या भारतामध्ये जवळपास म्हणजे कन्याकुमारी, जैसलमेर, धुळे, सांगली, सातारा, वासपेठ या ठिकाणी इन्स्टॉल केलेले आहेत. तुमच्या माहितीकरिता हे आपल्या विंड काही इंडियामधले विंड फार्म्स आहे. हे जसं तामिळनाडू मधलं आहे जे 1500 मेगावॅटचं इथं आपल्याकडे जनरेशन आहे. हे जैसलमेरला आहे, तिथं 1064 मेगावॅटचं जनरेशन आहे. हा महाराष्ट्रामधला आहे, तिथं 528 मेगावॅटचा आहे. याच्यामधले याचे 9 पार्ट आहे, वेगवेगळ्या पार्टमध्ये इन्स्टॉल केलेला आहे. हे धलगाव मधला आहे, सांगली मधला, त्याचा 278 मेगावॅटचा आहे. त्याच्याप्रमाणे हा म्हणजे व्यंकुश विंड पार्क महाराष्ट्रामधलाच आहे, 259 मेगावॅट मधला. ओके, सो व्हॉट आय मीन, एनर्जी इज द लाईफ अँड यू सेव्ह अँड यू ट्राय टू कन्झर्व इट. तुम्ही याच्यामध्ये कसं याला कन्झर्व करण्याचा प्रयत्न करा. सो वी आय ऑलरेडी सीन सोलर, हायड्रो, विंड आणि या प्रकारे आपण एनर्जी कन्झर्वेशन करू शकतो. हॅलो मॅडम. हॅलो. Hello. हा सर. Madam, up to which time I have to continue? Because here my part of the energy conservation is the over, and one small part of the electrical accident. Thus, is arising issue now in this field that will take near about 5 to 10 minutes. So whether I have to continue or yes sir, please continue sir. Okay. Now you have seen we are now talk or we have discussed about the energy conservation, the way of energy conservation, what are the available sources available, what are our nations is doing, what Maharashtra government is doing, and what is your role, what are the tips available in saving the energy in each sector, industrial, domestic, agricultural, all these issues I have discussed. Now the one means there are some quality issues also we discussed, but one issue which is arising is that is the electrical accident. When you are working this field, then you have means so alert in order to avoid the accident, because actually what we have observed that electrical accidents are means there is the death due to electrocution compared with the all the deaths in the India, 3% are death are causing because of the electrocution. So we have to concentrate on electrocution. आपल्याला याच्याकडे सुद्धा लक्ष द्यायला लागेल. म्हणजे फायरमुळे अपघात आणि इलेक्ट्रिसिटीमुळे जे अपघात होतात याचा पर्सेंटेज जवळपास 6% आहे. आणि याने जर अभ्यास केला तर आज आपल्या देशामध्ये जवळपास 12,000 म्हणजे लोक हा इलेक्ट्रिक शॉकमुळे आणि फायरमुळे जवळपास 13,000 म्हणजे असे 25,000 लोकांचा मृत्यू दरवर्षी होतो. याला सुद्धा कंट्रोल करण्याचा एक फार मोठा टार्गेट आपल्याकडे आहे आणि याला सुद्धा आपण लक्ष घालणे गरजेचं आहे. कारण कसं की आपले माजी जे राष्ट्रपती होऊन गेलेले आहे एस राधाकृष्ण सर, ही हॅज व्हेरी नाईसली कोटेड, preventable accident if they are not prevented due to our negligence, it is nothing short of murder. जर एखादा अपघात आपण वाचू शकतो आणि आपण वाचू शकलो नाही तर तो अपघात नसून तो खून करण्यासारखा आहे असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. So before concluding, I will discuss with the two cases of electrical accident. Being an electrical engineer, you should know just means how हे अपघात कसे होतात आणि आपल्याला कळत नाही आणि आपण कशा प्रकारे काम करायला पाहिजे. आता बघा, जसा अनहेल्दी इक्विपमेंट, अनहेल्दी पर्सन, समजा मी म्हटलं की मी अनहेल्दी आहे, मी तुमच्याशी जास्त बोलू शकत नाही, परंतु मी अनहेल्दी असल्याने सुद्धा तुमच्याशी बोलत आहे, पण तुम्हाला कळणार नाही की सर आजारी आहेत की सर व्यवस्थित आहेत. तसे आपले अप्लायन्सेस सुद्धा अनहेल्दी होतात आणि ते आपल्या लक्षात येत नाही. तशी एक घटना घडलेली ही नाशिक मधली आहे. नाशिकमध्ये जे आता हे फीडर पिल्लर आहे, हे फीडर पिल्लर पासून समोरच्या अपार्टमेंटला कनेक्शन दिलेले होते आणि अंडरग्राउंड केबल टाकलेली होती. हे अंडरग्राउंड केबल मधला हा जो रस्ता आहे, हा महानगरपालिकेने जेव्हा तयार केला त्यावेळेस त्या रस्त्याला खोदकाम करण्यात आला आणि व्हाईट
while digging, they have damaged the underground cable. Though the underground cable was damaged and the season was the summer season, it will not notice to the anybody. ते कोणाच्या लक्षात आलं नाही कारण सप्लाय बंद झाला नव्हता. मग ड्युरिंग रेनी सीझन जेव्हा पावसाळा आला तिथं पाणी थांबलं आणि पाणी थांबल्यानंतर तो पाणी जिथं केबल डॅमेज झाला होता तिथपर्यंत पोहोचला आणि त्या पाण्यामध्ये करंट आला होता. आणि वन ॲटो, एक ॲटोवाला तिथं सवारी घेऊन आला, त्याने सवारी सोडली आणि सवारी घेऊन जात असताना तेव्हा तो जात असताना त्याचा ॲटो नेमका तिथं बंद पडला आणि बंद पडल्यानंतर त्याने जेव्हा ॲटो चालू करण्यासाठी पायर खाली ठेवला तर त्याला करंट आला आणि शॉक लागला आणि तो मेला. सो नाउ सी, बीइंग अ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर, व्हॉट आय एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, मला तुमच्याकडून काय अपेक्षा आहे की हा जो अपघात सर्वसामान्यांच्या लक्षात येत नाही. आता याच्यामध्ये जेव्हा बारकाईने स्टडी केलं त्याच्यानंतर अभ्यास केलं तर असं दिसून आलेलं आहे की त्या एरियामध्ये जे आजूबाजूला घर आहेत, दुकान आहेत, त्या लोकॅलिटी मधल्या लोकांनी ऑलरेडी समर मध्ये सांगत होते की इथं काहीतरी मुंग्यासारखं वाटते, चालताना कधी कधी झटका वाजतो. म्हणजे काहीतरी हिंट्स, सम टिप्स ॲज ऑलरेडी गिवन, सम मायनर मिस्टेक that are converted into measure and we can avoid it if we focus and concentrate at the proper time and proper way. जर आपण योग्य वेळी लक्ष दिलं असतं तर हा प्रकार घडला नसता. सेकंड ऍक्सिडेंट तुमच्या सोबत मी शेअर करतो. तो ऍक्सिडेंट आपला भारतामधला दिल्लीमध्ये घडलेला आहे. आपला एक नामांकित शूटर याच्यामध्ये त्याचा इलेक्ट्रोक्युशन झालेला आहे. तो कसं झालेला आहे, त्याने दिल्लीमध्ये एक ही हॅज बुक वन लॉज, एक हॉटेल, त्या हॉटेलमध्ये तो गेला. त्या हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर त्याने रूम बुक केली आणि त्याला आंघोळ करायची होती. आंघोळ करण्याकरिता त्याने गिझर चालू केला. गिझर चालू केला तर त्याच्या लक्षात आलं की गिझरमध्ये पाणी नाही आहे. पाणी नसल्याने त्याने गिझरचा बटन चालू केला होता आणि रिसेप्शनला फोन केला. रिसेप्शननी नंतर पाणी सुरू केलं, पण त्या कालावधीमध्ये जेव्हा गिझर सुरू करण्यात आला, गिझरची कॉईल मेल्ट होऊन वितळून त्या गिझरच्या मेटॅलिक बॉडीला त्याच्यामध्ये करंट त्याच्यामध्ये उतरला होता. आणि त्यावेळी आला तर त्या पाण्यामध्ये करंट आला आणि हा शूटर जेव्हा आंघोळ करण्यासाठी आत गेला आणि याने ज्यावेळेस तेव्हा जे चालू केलं गिझर तर त्याच्या अंगावर जे पाणी पडलं ते इलेक्ट्रिशियनमुळे म्हणजे त्याच्यामध्ये करंट होता आणि त्याच्यामध्ये त्याचा अपघात झाला होता. सो कॅन एनीबडी टेल मी वी कॅन अवॉइड दिस काइंड ऑफ ऍक्सिडेंट? आपण अशा प्रकारचे अपघात अवॉइड करू शकतो आणि आपण कसं करू शकलो असतो? कोणी मला इलेक्ट्रिकचा मुलगा सांगू शकेल का? ELCB हॅलो वापरतो. सर. ओके, गुड. हॅलो, हा ELCB वापरतो. येस, डेफिनेटली यू आर राईट, ॲब्सोल्युटली राईट. ELCB म्हणजे अर्थ लिकेज सर्किट ब्रेकर जो असतो, हा जर वापर केला असता तर म्हणजे त्या जर हॉटेलला माहित असता तर आज आपल्या देशामधला एक नामांकित शूटर हा आपला मेला नसता. आता तर नवीन टेक्नॉलॉजी एवढी वाढलेली आहे की ELC नंतर RCBO तुम्ही जर ऐकलं असेल आणि आजच्या घटक्याला AFDD, आर्क फॉल्ट डिटेक्शन डिव्हाइस, म्हणजे जे फ्लॅश सिस्टीम मध्ये आहे त्याच्यामध्ये अंडरग्राउंड फिटिंग जे असतात आणि त्याच्यामध्ये लोक जे यांनी काम करतात आणि त्या काम करताना त्याच्यामध्ये आतमधला एखादा वायर ओपन होतो, न कळत आपल्याला दिसत नाही आणि फायर होऊ शकते. अशा करिता सुद्धा प्रोटेक्शन करिता आपण आर्क फॉल्ट डिटेक्शन डिव्हाइस यूज करू शकतो आणि ते आपण लोकांना सांगू शकतो. तर आपण आधी आपल्या घरापासून सुरुवात करा, निश्चितच आपण आपला सुद्धा आणि लोकांचा सुद्धा जीवन वाचू शकू. सो द सन, व्हॉट आय सेइंग, सोलर एनर्जी जे आहे हे तुमच्या हातामध्ये आहे. त्याला कसं कन्झर्व करायचं एनर्जीला हे आपल्यामध्ये आहे. सो सेव्ह एनर्जी, सेव्ह युअरसेल्फ अँड दिस इज द प्रॉपर टाइम अँड यू हॅव टू टेक द कंट्रोल ऑन दिस. तुम्हाला या दोन गोष्टीवर, एनर्जी कन्झर्वेशन आणि विद्युत अपघात, याच्यावर योग्य वेळीच कंट्रोल करणं गरजेचं आहे. आणि जर तुम्ही या टाइम मध्ये याला कंट्रोल करू शकले नाही तर ती वेळ तुमच्या हातून निघून गेली तर पुन्हा येत नाही, लक्षात ठेवा. कारण टाइम वर कंट्रोल करणं फार गरजेचं आहे. जसं मी तुम्हाला मागील 1.5 ते 2 तास पासून सांगत आहे, ज्या मुलांनी ऐकलं असेल त्यांचा निश्चित फायदा होईल. मी त्यांना पुन्हा सांगू शकणार का? नाही. 3 तासाचा पेपर असतो. पेपर संपल्यानंतर आपण बाहेर येतो आणि बाहेर आल्यानंतर आपण जर प्रश्नपत्रिका बघितली, अरे इतका सोपा प्रश्न, पण आता काय कामाचा, त्यावेळेस आठवायला पाहिजे. म्हणजे यू हॅव टू टेक द डिसिजन ऍट प्रॉपर टाइम. रेल्वे स्टेशनवर तुम्हाला जायचं आहे, तुमची गाडी 3 वाजता आहे, 3 वाजून 1 मिनिटांनी तुम्ही रेल्वे स्टेशनवर गेले आणि तुमच्या समोरून तुमची गाडी जात आहे तर त्या 1 मिनिटाला महत्व असते. आयुष्यामध्ये टाइमला फार महत्व आहे. एकदा टाइम गेलं तर वापस येत नाही आणि जे लोक टाइमची कदर करत नाही नंतर त्यांच्या हातामध्ये कोणतंच ऑप्शन नसते. म्हणजे यू डू नॉट हॅव एनी काइंड ऑफ ऑप्शन. तुम्ही ना वर जाऊ शकता ना खाली. जर आज आपल्याला भारत देशाला पुढे न्यायचं असेल, आज आपल्याला एनर्जी कन्झर्वेशन सेक्टरमध्ये
आणि अपघातामध्ये यश हासिल करायचं असेल तर आपली ही वेळ आहे. त्याकरिता आपण रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्या आणि आपण काम करणं शिका. जर आपण हे करू शकलो तर निश्चितच आपल्याला अपेक्षित तो यश भेटू शकते. रिमेंबर वन थिंग इन लाईफ, युअर लाईफ डज नॉट गेट बेटर बाय चान्स, इज गेट बेटर बाय चेंज. कोणीतरी येईल, तुम्हाला संधी देईल आणि तुमचं आयुष्य सुधरेल याच्यामध्ये राहू नका. इट इज टाइम टू गेट चेंज. जर तुम्ही बदलले, ते म्हणतात ना, यू चेंज इट बिफोर चेंजेस यू. तुम्हाला बदलण्याच्या आधी आपण बदला. जर आपण आज बदलू शकलो तर आपण आपलं आयुष्य बदलू शकतो. आणि एक्सलन्स इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस, इट इज नॉट अ ऍक्सिडेंट. हे ऑटोमॅटिक तुमच्याकडे येत नाही. माझं सेशन संपण्याच्या आधी मी तुम्हाला एकच गोष्ट सांगेल सगळं विद्यार्थी मित्रांना, की आपण आयुष्यामध्ये 3 गोष्टी बदला. एक म्हणजे तुमचा ऍटिट्यूड, आचार विचार व्यवहार. ऍटिट्यूड हा पॉझिटिव्ह करा. आणि पॉझिटिव्ह ऍटिट्यूड असाच होत नाही. तुम्ही काय वाचता, तुमचं काय तुमची संगत कशी आहे याच्यावर डिपेंड आहे. तुम्ही कोणासोबत राहतात, तुमचं थिंकिंग लेवल कसं आहे. आणि जर तुम्ही जे सकारात्मक केलं तर तुम्ही आयुष्यात पुढे जाऊ शकता. साधा एक एक्झाम्पल आहे, तो एक्झाम्पल देऊन नंतर माझा मी सेशन कन्क्लूड करेल. ऍटिट्यूड पॉझिटिव्ह करणं हे आपल्या हातामध्ये आहे. आपण आय डू केअर आणि आय डोंट केअर हे 2 वाक्य आहे. आय डू नॉट केअर, मी कोणाची काळजी घेत नाही, हा निगेटिव्ह ऍटिट्यूड आहे. याला पॉझिटिव्ह कसा करता येईल? आय डू केअर, मी सगळ्यांची काळजी घेतो. आणि संगत याच्यामध्ये फार महत्वाचा रोल करतो. आपण साध्या दुकानामध्ये जातो, फल विक्रेता असतो. त्या फल विक्रेत्याकडे 2 प्रकारचे फल असतात. 100 रुपये किलो आंबा आणि 40 रुपये किलो आंबा. बघा व्हॉट आय एम सेइंग, ही इज सेलिंग द मँगोज. एका मँगोची किंमत किती आहे? 100 रुपये किलो आहे आणि एका मँगोची किंमत आहे 40 रुपये. सकाळी दुकान लावताना समजा चुकून ज्या आंब्याची किंमत 40 रुपये आहे असा एक आंबा 100च्या ढिगामध्ये पडला आणि ज्या आंब्याची किंमत 100 रुपये आहे असा एक आंबा चुकून 40च्या ढिगामध्ये पडला. घटना लक्षात आली? त्याची घटना घडली. म्हणजे एक आंबा अदला बदली झाला आणि एक ग्राहक आला. त्या ग्राहकाने 100 रुपये किलो वाले आंबे 1 किलो घेतले. त्याला त्याच्यामध्ये 5 आंबे आले. त्याच्यामध्ये 4 आंब्याची ओरिजिनल किंमत होती 100 आणि एकाची किंमत होती 40. म्हणजे 40 वाला किती मध्ये विकला गेला? 100 मध्ये. व्हेअर ॲज द पर्सन हू हॅज निगेटिव्ह थॉट्स, हू हॅज निगेटिव्ह माइंडसेट, ज्याचा ऍटिट्यूड निगेटिव्ह आहे, तो जरी 100चा असेल आणि त्याची संगत 40 सारख्या लोकांची असेल तर हे समाज, हे घर, हे जीवन तुम्हाला 40चाच भाव देणार. तुम्ही किती सांगितलं की मी 100चा आहे, नो बडी कॅन परचेस यू ऑन द कॉस्ट ऑफ 100 रुपीज. दे विल पे ओनली फॉर 40. सो फ्रेंड्स, लास्टली आय कॅन से, सेव्ह एनर्जी, सेव्ह युअरसेल्फ. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. इथं माझा सेशन संपतो. तुम्हाला काही प्रश्न असेल तर आपण मला विचारू शकता. Thank you, sir. Now session is open for question and answer. So I request all the participants, if you have any query, please feel free to communicate or please feel free to ask to the sir. Hello. Hello, am I audible? Yes, now सांगा. ओके, नो प्रॉब्लेम. ओके सर, नमस्कार. मी योगेश काटदरे, इथल्या इंजिनिअरिंग कॉलेजला असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून आहे. ओके सर. हा सर, मला एक शंका अशी आहे, शंका इन द सेन्स म्हणजे एक सगळ्याच लोकांना तुम्ही एक गायडन्स खूप छान केलात सर्वप्रथम. तर मला एक असं विचारायचं आहे तुम्हाला की आपण म्हणजे तुम्ही जे एअर कंडिशनिंग आणि त्या सिस्टीम मधली एनर्जी कन्झर्वेशन अपॉर्च्युनिटीज ह्याच्यावर तुम्ही बोललात. तर आपल्या घरामध्ये जवळपास आज प्रत्येक घरामध्ये रेफ्रिजरेटर्स आहेत, म्हणजे फ्रीज असतात. तर बऱ्याचदा आपण फ्रीज घेताना म्हणजे कंपनी कोणती किंवा तो दिसायला कसा आहे, कलर कोणता हवाय वगैरे ह्या गोष्टींकडे लक्ष देतो. बट ऍज फार एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्झर्वेशन इज कन्सर्न, तर त्यातल्या कोणत्या गोष्टींवर आपण जास्त फोकस केला पाहिजे आपण आपल्यासाठी एखादा फ्रीज परचेस करताना? हो, तुम्हाला त्यासाठी फ्रीजचंच एक्झाम्पल दिलं होतं सर. त्याच्यामध्ये जसं BEE, ब्युरो ऑफ एनर्जी इफिशियन्सी, याची भारत सरकारची एक वेबसाईट आहे. मी नंतर तुम्हाला वेबसाईटचे सुद्धा नाव देतो. तर तुम्ही काय करा, त्या ठिकाणी अप्लायन्सेसचं दिलेलं आहे. आता तुम्हाला फ्रीज घ्यायचा आहे, तर फ्रीज घेता वेळेस त्याच्यामध्ये 2 पॅरामीटर महत्वाचे असतात. एक म्हणजे त्यांनी कुलिंग कॅपॅसिटी मध्ये एनर्जी इफिशियंट करिता कोणती टेक्नॉलॉजी वापरलेली आहे आणि एनर्जी सेव्ह करण्याकरिता कोणती टेक्नॉलॉजी वापरलेली आहे. आणि मग कुलिंग कॅपॅसिटी आणि एनर्जी कन्झम्पशन याच्यावर एक पॅरामीटर आहे. त्याच्यामध्ये जो तुम्हाला मी दाखवला होता, EER, एनर्जी इफिशियंट रेशिओ याला म्हणतात. हा रेशिओ, हा जो रेशिओ आहे, तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये डिटेलमध्ये
त्या साईटवर असं दिलं आहे की 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार आणि त्या कंपन्यांमध्ये वापरण्यात आलेली टेक्नॉलॉजी आणि त्याची कॉस्ट. म्हणजे ऍक्च्युली हे कसं डिसाईड झालेलं माहित आहे का, की जसं जे जास्त एफिशियंट आहे त्याची कॉस्ट सुद्धा थोडी जास्त आहे, पण त्याचा पे बॅक कमी आहे. आणि सर्वसामान्य माणसाला म्हणजे फ्रॉम मिडल क्लास टू द अपर क्लास all category people have to use the energy efficient devices but as per their capability, understand? Okay. So better you can visit that site and I will share this last slide 1 minute. Okay, you tell me whether you will see or not. एक स्लाइड तुम्हाला मी शेअर करतो, याच्यामध्ये सगळे साईट दिलेले आहेत गव्हर्नमेंटच्या. नक्की सर, नक्की नक्की. बघा सर, दिसली का तुम्हाला साईट आली याच्यावर? येस सर. सर जस्ट अ सेकंड, आय विल टेक ए स्क्रीनशॉट. ओके. तर याच्यामध्ये अजून एक म्हणजे हे जे आहे गव्हर्नमेंटच्या ज्या वेगवेगळ्या साईट दिलेल्या आहे त्याच्यामध्ये याच्यामध्ये सुद्धा डिटेल मध्ये अभ्यास दिलेला आहे. तुम्हाला अजून काही असेल तर आपण मला कॉन्टॅक्ट करू शकता, नो प्रॉब्लेम सर. नक्की सर. थँक्यू सर, थँक्यू. एनी मोर क्वेश्चन? सर नमस्कार. हा नमस्कार. सर आमच्या आता आपली एक संस्था आहे आमची, त्या संस्थेमध्ये काही फॅन आहेत आता ते बदली गेलेले आहेत, म्हणजे गव्हर्नमेंटने आता ते बदली गेलेले आहेत एनर्जी सेव्हिंगच्या दृष्टीनं. तर सेम कंपनीचंच फॅन आहे, आपल्या रेग्युलरचा फॅन तसंच फॅन आहे, पण एनर्जी सेव्हिंगच्या दृष्टीने त्यामध्ये काय बदल केला असेल? नाही म्हणजे बदल म्हणजे कसं असतं माहिती का, बघा आता ट्रॅडिशनल जो फॅन आहे, ट्रॅडिशनल फॅन जो असतो, ट्रॅडिशनल फॅनचा जो वॅटेज आहे तो जवळपास 60 ते 40 वॅट असे 2 प्रकारचे फॅन अवेलेबल असतात. आणि ट्रॅडिशनल मध्ये जो लॉसेस आहे, लॉसेस कन्सिडर केला तो जवळपास 40 वाला हा 48, 60 वाला हा जवळपास 70 ते 80 वॅटेज एनर्जी कन्झ्युम करतो. आणि जे गव्हर्नमेंटने बदल केलेले आहे, तुमच्या कॉलेजमध्ये जर तुम्ही बघितलं असेल, EEFL कंपनी लावलेले का एनर्जी इफिशियंट हे जी कंपनी आहे, या कंपनीचे जे फॅन असेल, ओके, तर याच्यामध्ये जे टेक्नॉलॉजी आपण यूज करतो त्या टेक्नॉलॉजीमध्ये त्यांनी, जसं मी तुम्हाला आधी सांगितलं की त्यांनी जे टेक्नॉलॉजीचं जे आता नवीन जे इनोव्हेशन होत आहे, नवीन जो बदल होत आहे, तर आपला जो लॉस आहे, जसा एक आता मला जास्त तुमच्या डीप मध्ये जाता आला नाही, त्याच्यामध्ये एक कन्सेप्ट असतो, तो असतो एनर्जी ऑडिट. आणि एनर्जी ऑडिट मध्ये आपण एखादा डिव्हाइस जेव्हा मॅन्युफॅक्चर होतो किंवा एखादा डिव्हाइस जेव्हा आपण युटिलाइज करतो, तर कोणकोणत्या स्टेज मध्ये तो किती एनर्जी घेतो आणि आपल्याला कुठं एनर्जी सेव्ह करता येते, ते सेव्ह करण्याकरिता आपण काय बदल करावा आणि काय आपण बदल करतो याच्यावर पूर्णपणे त्याच्यावर म्हणजे कसं ते पूर्ण दिलेलं आहे, त्याच्यामध्ये डिटेलमध्ये दिलेलं असतो. म्हणजे की मला म्हणजे स्विच चालू करण्यापासून तर मला जो हवा भेटते आणि जो फॅन फिरतो त्याच्यामध्ये माझी जे एनर्जी जाते, त्याच्यामध्ये तो म्हणजे कॅपॅसिटर, त्याच्यामध्ये त्याचे कनेक्शन, त्याच्यामध्ये 2 प्रकारच्या वाइंडिंग, पहिल्या वाइंडिंग मध्ये किती एनर्जी, सेकंड मध्ये किती, मग मी कुठं बदल करू शकतो, हे सगळं डिटेलचा अभ्यास केल्यानंतरच त्याच्यामध्ये ते चेंजेस करतात. आणि ते चेंजेस केल्यानंतर मग जितकी जास्त एनर्जी जिथं सेव्ह करता येईल तेवढी सेव्ह करून तो त्याला मग ते घोषित करतात की हा एनर्जी इफिशियंट फॅन आहे आणि हा सध्या आता 40 वॅट किंवा 20 वॅट किंवा 25 वॅटच एनर्जी कन्झ्युम करेल. याच्याबद्दल जर तुम्हाला डिटेलमध्ये डिटेलमध्ये जर तुम्हाला जायचं असेल तर मी तुम्हाला ज्या वेबसाईट दिलेल्या आहे त्याच्यामध्ये एक मिनिस्ट्री ऑफ रिन्युएबल एनर्जी ही जी आहे, या मिनिस्टरच्या साईटवर गेल्यानंतर काही आपले को पार्टनर्स किंवा काही आपल्याकडे असे म्हणजे सप्लायर्स आहेत, त्या सप्लायर्सनी मार्केटमध्ये हे जे डीसी अप्लायन्सेस आणलेले आहेत, तर त्याचं कसं मॅन्युफॅक्चर झालेलं आहे त्याच्याबद्दल त्यांनी त्याचे स्पेसिफिकेशन्स काय आहे ते सगळं दिलेलं आहे. आपण ते सर बघू शकता आणि त्या अनुषंगाने मग तुम्ही तुमच्याकडे तसं सेशन सुद्धा घेऊ शकता सर. ओके सर. हॅलो. Okay, anyone else? Please feel free to ask. हॅलो. हा हॅलो. हा सर, वैभवी मेहता बोलते. अरे काय काढला कुठे? हॅलो मॅडम. Hello ma'am, please go ahead. ओके. माझा क्वेश्चन आहे सर की आता जे इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स आता जे वाढतंय म्हणजे किंवा त्याचे मॅडम तुमचा आवाज येत नाही, मध्ये कोणीतरी बोलत आहे.
की इलेक्ट्रिकल Hello, madam. Your voice is not clear. Okay. Ma'am. Hello. Hello. Yes, madam. आपकी आवाज नहीं आ रही है बरोबर, जरा जोर से बोलो ना. Hello, sir. Yes, ma'am. Okay, go ahead. ओके, क्वेश्चन माझा क्वेश्चन असा आहे की आपले जे इलेक्ट्रिकल व्हेकल्स आहेत ना, त्याचा यूज आता वाढलेला आहे, राईट? सो ऍज अ म्हणजे ऍटमॉस्फिअर पॉइंट ऑफ व्ह्यू ब्रेक की झाला आपला. ओके. हॅलो सर. तुमचा आवाज हाँ, break होतो, yes, मॅडम. madam. आवाज आवाज येत नाहीये का? Madam, Come on, please Howard, keep please. your question in chat box. ओके ओके मॅम. Hello, sir. Sir, your voice is not audible. हा आवाज येतो मॅडम माझा? हाँ, आता Hello? येतोय, आता येतोय. मॅडम, सर मॅडम क्वेश्चन चॅट बॉक्स मध्ये लिहित आहेत. हो, बघतो मी. ओके. मॅडम, चॅट बॉक्स पण माझ्यासाठी अवेलेबल नाही, ते दाखवते ओनली फॉर टीम मेंबर्स. ओके, हा मॅम, Okay, sir. सिरियसली chat- अवेलेबल नाहीये. ओके ओके. तुमचा आवाज येतो मॅडम, विचारा क्वेश्चन. ओके, माझा क्वेश्चन असा आहे की जे इलेक्ट्रिकल व्हेकल्सचा आता आपण यूज वाढवलेला आहे, तर ऍटमॉस्फिअरचं जे आपण म्हणजे ऍटमॉस्फिअरिक हे म्हणतो की पोल्युशन वगैरे डिक्रीज वगैरे होण्यासाठी ह्या गोष्टी ठीक आहेत, पण ऍज अ इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू म्हणजे जनरेशन वरती वगैरे त्याचा काही इफेक्ट आहे का? म्हणजे ऑलरेडी आपल्याला आपण अजून छोट्या छोट्या गावांमध्ये इलेक्ट्रिसिटी पोहोचवू शकलो नाही आहोत, तर मग त्याच्यामध्ये हे जनरेशन वाढणं किंवा इलेक्ट्रिकल व्हेकल्सचा यूज वाढणं ह्याच्यावरती तुमचं ओपिनियन काय आहे? तुमचा प्रश्न चांगला आहे मॅडम. याच्यावर बरेचशे डिबेट सुद्धा झालेले आहेत की इलेक्ट्रिकल व्हेकलचा जेव्हा वापर वाढेल तर त्याच्यानंतर ते डिस्पोजल ऑफ मटेरियलवर सुद्धा म्हणजे बरीचशी चर्चा झालेली आहे. त्याच्यानंतर म्हणजे नॉट ओन्ली फॉर इंडिया, इवन जे वर्ल्डमध्ये समजा जनरेशन आणि इलेक्ट्रिकल व्हेकलवर आपण गेल्यानंतर जो आपल्याला लागणार आहे ती डिमांड आणि सप्लाय आपण मीट करू शकू का? तर याकरिता मी तुम्हाला माहिती देऊ इच्छितो की याच्यावर म्हणजे पूर्ण जगामध्ये चर्चा होऊन भारत देशामध्ये 5 पॅरामीटरवर याच्यावर अभ्यास करण्यात आलेला आहे. आणि त्याच्यामध्ये असं करण्यात आलेलं आहे की सगळ्यात जास्त प्रमोशन करा तो रिन्युएबल एनर्जीला. जर आपण 3 महिन्याआधी एक जे चर्चासत्र झालं होतं, म्हणजे त्याच्यामध्ये आपल्या आदरणीय प्राईम मिनिस्टरने आपला जो रिन्युएबल एनर्जीचा जो टार्गेट होता 175 गिगावॅट, तो आता आपण वाढवून दिलेला आहे. आणि तुम्ही बघितलं असेल की प्रत्येक आपण या क्षेत्रामध्ये मी तुम्हाला जे माझ्या प्रेझेंटेशन मध्ये दाखवलं आहे की कोणत्या क्षेत्रामध्ये रिन्युएबल करिता आपल्याला अवेलेबल पोटेन्शियल आहे आणि आपण किती सध्या काम केलं आणि किती करायचं आहे, याकरिता फंडिंगचं मेकॅनिझम कसं करता येईल याकरिता सगळ्यांचा एक लक्ष लागलेलं आहे. तिसरं महत्वाचं म्हणजे जे चार्जिंग स्टेशन आहे याच्याकरिता जे सबस्टेशन लागणार आहेत, तर त्या सबस्टेशनला जी एनर्जी आहे मोस्टली दॅट शुड बी फ्रॉम रिन्युएबल. ती रिन्युएबलहून कसं करता येईल याच्यावर संशोधन आहे. दुसरं म्हणजे रिन्युएबलची जी एनर्जी जनरेट होईल सोलरची, त्याच्याकरिता स्टोरेज कॅपॅसिटी जो आहे, स्टोरेज कॅपॅसिटीच्या टेक्नॉलॉजीमध्ये सध्या आता काम करण्याचं सध्या म्हणजे हे चालू आहे. आपला म्हणजे देशामध्ये संशोधन सुरू आहे. आणि तिसरं महत्वाचं तुम्ही जो पोल्युशनचा विषय सांगितलेला आहे, पोल्युशन मध्ये बऱ्याचशा प्रमाणामध्ये मीन्स ऑल ओव्हर वर्ल्ड वी आर कंट्रोलिंग इट. म्हणजे या ठिकाणी कसं की रिन्युएबल जास्त प्रमोट आल्याने आणि जे कन्व्हेन्शनल सोर्स आहे यांच्यामध्ये जे बंदी आल्याने किंवा यांना जे रिस्ट्रिक्शन करण्याने काही पर्सेंट मध्ये त्याच्यामध्ये म्हणजे आपल्याला यश हासिल झालेला आहे. आणि टेक्नॉलॉजी सुद्धा अशा दृष्टिकोनातून काम करत आहात म्हणजे की रिसायकल ऑफ यूज, यू कॅन अंडरस्टँड. Hello, sir. Your voice is not audible.
Hello, sir. Your voice is not audible. Hello. आपण अनम्यूट नाही करते, अवसरांचा आवाज नाही. Hello, Rathour, sir. Your voice is not audible. हॅलो सर. अचानक माझा डिस्कनेक्ट झाला होता म्हटलं हे. हा सगळी अचानक आमचा पण रिम्यू होतोय सर. हा डिस्कनेक्ट झाला होता म्हणजे मी आता पुन्हा रिकनेक्ट होत आहे. ओके ओके सर. एनिवे मॅडम यू आर देअर. ज्या मॅडमनी मला प्रश्न विचारला ते आहेत का? येस येस सर. येस येस सर. थँक्यू सर. That way means all our technocrats and all the people from the power sectors, they are concentrating and they are preparing agenda for that. मी जसं तुम्हाला एक फार साधा एक्झाम्पल दाखवलं होतं. एक जर इफ यू सी माय प्रेझेंटेशन व्हेरी मायन्युटली, आपले जे अनिल काकोडकर सर आहेत यांनी मुंबई सिटीचा जो अभ्यास केला की जिथं 3.7 गिगावॉट एनर्जी जनरेशन जे लागते आपल्याला दिवसाला, तिथे कन्झम्पशन दिवसाला आहे आणि तिथं जे सोलर रूफटॉप आपल्याला अवेलेबल आहे त्यांचा वापर केला तर 50% एनर्जी आपण तिची तशी जनरेट करू आणि ती क्लीन एनर्जी असेल, त्याच्यामध्ये आपल्याला एन्व्हायरमेंटचा काही इफेक्ट होणार नाही. अशा प्रकारच्या सध्या अभ्यास आपल्या माहितीकरिता सुरू आहेत आणि पूर्ण जगामध्ये देशामध्ये चालू आहेत. ओके, मला वाटतं मॅडम. हॅलो सर. हा ओके सर, एक प्रश्न विचारायचा मला. आपण जे सोलर पॅनलच्या संदर्भात समजा मला 1 किलोवॅटचा पॅनल सिस्टीम घ्यायची आहे सोलारची घरात वापरण्यासाठी. माझं लाईट बिल येते फक्त 580 रुपये पर मंथ. ओके. आपण जर आता सिस्टीम बघितलं तर जवळजवळ 1 लाख रुपयापर्यंत जाते 1 किलोवॅटची. नाही एवढं नाही. ठीक आहे. ओके. हा सांगा प्रश्न सांगा तुमचा. ओके. हा आता मी चौकशी केली बाहेर, ती माझी 1 लाखापर्यंत पूर्ण सिस्टीम बसवण्यासाठीचा खर्च आहे. पॅनलची वॉरंटी दिली मला त्यांनी 25 वर्षासाठी. इन्व्हर्टर जो हे असेल ग्रेड इन्व्हर्टर किंवा तुम्ही जो घेणार आहात तो असणार आहे 7 वर्षाचा. किंवा मी जर बॅटरी वापरत असेल तर बॅटरीची जास्तीत जास्त वॉरंटी मला 3 ते 5 वर्ष मिळेल. ओके. ऑफ ग्रीड वापरलं तर मला बॅटरीची 5 वर्ष वॉरंटी मिळेल. मी जर सगळं कॅल्क्युलेशन केलं तर मी जर माझ्या खर्चाचं जर युनिट बघितलं दर महिन्याचं आणि जर मी खर्च काढला माझा जर 7-8 वर्षाचं मी जर हिशोबाने जर बघितलं तर मला तेवढं पण लाईट बिल येत नाही की जे मी वापरतोय ते. तर ती सोलर पॅनलचं मला त्याच्याशी काय फायदा, म्हणजे किती फायदा होणार आहे? ओके बघा. हा सगळ्यात महत्वाचं मला एक सांगायचं आहे की सर आपण कुठून बोलता? आपण तर चिपळूण. चिपळूण. ओके. तर आपण 2 गोष्टी करा. मी आपल्याला जसं एक नाव जे सांगितलं मेडा, महाराष्ट्र एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी, हे एक गव्हर्नमेंटची वेबसाईट आहे www.mahaurja.com. ही वेबसाईट तुम्ही एक नोंद करून ठेवा. यासाठी सांगतो की सगळ्यात पहिला जो तुमचा प्रश्न होता की तुम्हाला 1 kWचा सोलर प्लांट इन्स्टॉल करायचा आहे किंवा 1 kW किंवा 2 kW जे काही असेल, तर याच्याकरिता गव्हर्नमेंटने रेट निर्धारित केलेले आहेत. त्याच्यामध्ये प्रायव्हेट प्लेयर जे असतात ते त्यांच्या हिशोबाने जे पैसे घेतात त्यापेक्षा गव्हर्नमेंटने इम चॅनलमेंट म्हणजे एक त्यांची अशी एक ब्रँच एजन्सी बनवलेली आहे. त्याच्यामध्ये काही ठेकेदार कॉन्ट्रॅक्टरला त्यांनी टेंडर काढून टेंडर दिलेला आहे आणि 1 किलोवॅटचा जो रेट आहे तो जवळपास आहे 60,000 रुपये. आणि त्याच्यामध्ये मागे जसं मेडाची जे गव्हर्नमेंटची सबसिडी होती आणि ती 20% होती आणि आता न्यू रिन्युएबल एनर्जी जे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्युएबल एनर्जी आहे यांनी सुद्धा त्याच्यामध्ये जे सबसिडीसाठी आता जे इन्क्लूड केलेलं आहे तर ते झालं तर त्याच्यामध्ये ती अमाऊंट अधिक कमी होते. पहिले हे गोष्ट लक्षात ठेवा. म्हणजे त्यांचे रेट निर्धारित आहे, फिक्स आहे की तुम्ही किती किलोवॅटचा प्लांट लावत आहात किंवा तुमच्या घरामध्ये तुम्हाला सोलर पॅनल किती वॅटेजचा पाहिजे त्या अनुषंगाने त्या वॅटेजचे रेट निर्धारित केलेले आहेत. असा कोणीही रेट घेऊ शकत नाही. दुसरं महत्वाचं पॉईंट म्हणजे त्याच्यामध्ये 25 वर्षाची जी गॅरंटी आहे किंवा जे सोलर पॅनलसाठी आवश्यक ज्या बाबी आहेत त्यासाठी गव्हर्नमेंटने ऑलरेडी निर्धारित केलेलं आहे की एवढी सुविधा ग्राहकाला भेटणं गरजेचं आहे. फक्त त्याच्यामध्ये एक पॉईंट असं सांगितलं आहे की कालांतराने काही वर्षानंतर तो जनरेशनची जी क्षमता आहे ते कमी कमी होत जाईल. ओके. नंतर त्याच्यामध्ये आता तुमचा जो प्रश्न होता की मी लावला तर माझा फायदा कसा,
याच्यामध्ये 3 प्रकारच्या गोष्टी आहेत. म्हणजे सोलरचा यूज केल्याने बिल तुमचं कमी होते असं नाही. सोलरचा तुम्ही जर वापर जो तुमचा जनरेशन जिथं भेटतो आणि तुमचा वापर आहे तो मॅच होत असेल एक, किंवा तुमचं जनरेशन जास्त असेल सोलरचं आणि तुम्ही गव्हर्नमेंटला विकत असाल 2, तर याच्यामध्ये निश्चितच तुम्हाला फायदा भरपूर होतो. तुमचं जनरेशनच कमी असेल आणि तुमचा वापर जास्त असेल तर टॅरिफचा जो विचार केला तर सोलरचा टॅरिफ रेट हा फार कमी आहे. मी जसा तुम्हाला राजस्थानचा किस्सा दाखवला, ₹2.44 एवढा बिलो गेलेला आहे आणि तो सोलरचा रेट आणि घरगुतीचा रेट हा मॅच होत नाही. इव्हन नेट मीटरिंग मध्ये सुद्धा आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जे महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन आहे MERC ने सुद्धा याच्यामध्ये जे आपण इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्ट एनर्जी करतो याचा जो ताळमेळ करतो आपण, याचा जो कॅल्क्युलेशन हा आपण वर्षा अखेर करतो. आणि हे करता वेळेस तुम्ही समजा ज्यावेळेस पीक डिमांड आहे आणि पीक डिमांड मध्ये जो टॅरिफचा रेट आहे आणि ऑफ डिमांड मध्ये टॅरिफचा रेट आहे, तर तुम्हाला ऑफ रेट मध्ये पीकचा रेट कधीच भेटत नाही. म्हणजे हा जो गोड आहे याच्यावर सुद्धा कसं आहे की आता MERC ने निर्धारित केलं की तुम्हाला कोणता रेट द्यायचा आहे. ओके, हा झाला तुमचा सेकंड पॉईंट. आता थर्ड पॉईंट असा आहे की सोलर मध्ये इन्स्टॉल करण्यासाठी 2 प्रकारच्या योजना असतात. एक योजना म्हणजे असते कॅपेक्स, म्हणजे कॅपिटल एक्सपेंडिचर, की स्वतः एक्सपेंडिचर तुम्ही जर केलं टोटली पूर्ण तुम्ही केलं, आता तुम्ही जे सांगितलं, तर त्याच्यामध्ये पे बॅक पिरियड संपल्यानंतर जास्तीत जास्त पे बॅक पिरियड हा आता जो अनुभव घेतला आम्ही तो 5 ते 6 वर्षाचा आहे. त्याच्यानंतर निश्चितच तुमचा फायदा सुरू होतो अबोव 5 kW वर. आणि दुसरा एक त्याच्यामध्ये मेथड आहे तो रेस्को म्हणजे रिन्युएबल एनर्जी कंपनी. हे तुमच्या छतावर ते इन्स्टॉल करून जातात आणि त्यांनी इन्स्टॉल केल्यानंतर पूर्ण खर्च तो करतात. फक्त त्यांना तुमची छताची जागा देणं तुम्हाला गरजेचं आहे. आणि तुम्ही त्याच्यासोबत जो करार करणार वीज विकत घेण्याकरिता, तर तो जो सोलरचा रेट आहे समजा ₹2.40 असेल, तुम्ही 25 वर्षापर्यंत त्या रेटने एनर्जी घेऊ शकता. वेरएज इथं युटिलिटीचा रेट समजा आज ₹3 उद्या 5 होईल 7 होईल, त्याने तुम्हाला काहीच फरक पडणार नाही. म्हणजे यू कॅन सेव्ह युअर एनर्जी इन दिस वे. इफ यू हॅव नो मनी यू कॅन ओनली मेक अवेलेबल युअर रूफटॉप, दॅट इज कॉल्ड रेस्को. अशा 2 प्रकारची तुम्ही योजना करू शकता. तर मला निश्चित काय वाटतं की तुमच्यामध्ये काय गोल झालेला आहे, एक तर तुम्ही मेडाचे जे इनपॅनलमेंट एजन्सी आहे किंवा गव्हर्नमेंटची एजन्सीच्या मार्फत काम करून घेतला नसेल किंवा ते रेट तुम्हाला माहित नसेल. त्याचे सर्क्युलर आहेत, त्याच्याप्रमाणे त्याने किती रेट घ्यायला पाहिजे ते फिक्स आहेत. त्याने तुम्हाला जास्त मागितलं असेल तर तुम्ही तिथं त्याची दाद मागू शकता. आणि सेकंडली म्हणजे त्याची जे म्हणजे स्पेसिफिकेशन आहेत, की जर तो तुम्हाला सांगतो की मी या स्पेसिफिकेशनचे पॅनल लावतो, त्याची एवढी गॅरंटी आहे, असं काहीच नाही. गव्हर्नमेंटने ऑलरेडी कोणते घ्यायचे आणि किती वर्षापर्यंत चालवलं पाहिजे, कोणते स्टँडर्ड स्पेसिफिकेशन आहे, याची पूर्ण नामावली ज्याला म्हणतात, हे सगळं वेबसाईटवर दिलेलं आहे. तर बेटर यू व्हिजिट अँड यू कॅन टेक क्लिअर फ्रॉम दॅट वे. सर मला वाटते आपल्याला समजलं असेल की अजून काही माहिती. हॅलो. बरोबर सर. ओके सर. Okay, anyone from participant? Please, if any one participant is having question, please ask. हॅलो सर. हा बोला सर, बोला सर. आपण घरामध्ये पॉवर कॅपॅसिटी बँक लावू शकतो का आपण घरामध्ये? कॅपॅसिटी बँक लावू शकतो? नाही, घरामध्ये रिॲक्टिव्ह, तुमच्या घरामध्ये रिॲक्टिव्ह लोड आहे का? जिथं रिॲक्टिव्ह लोड असतो तिथं आपण कॅपॅसिटीचा वापर करतो सर. जसं घरामध्ये रिॲक्टिव्ह लोड आपला कुठे असतो, जसं आपण लिफ्टिंगची आपला लिफ्ट आहे आपल्याकडे, तुम्ही फ्लॅट सिस्टीम मध्ये राहत असाल तर लिफ्टला जे मोटर असतात, मोटर करिता आपला कॅपॅसिटर असतात. आणि जे बाकीचे तुम्ही म्हणतात कॅपॅसिटर, फॅन वन, हे ऑलरेडी त्या कंपनीमध्ये इन्स्टॉल केले असतात, त्याला लावायची आवश्यकता नसते आपल्याला. नाही, मला काय मीटर आपल्या याच्यामध्ये रिडिंग मध्ये काय फरक पडेल असं काही नाही ना? नाही, कॅपॅसिटर हा कन्सेप्ट कशासाठी आहे सर माहिती आहे का? जेव्हा रिॲक्टिव्ह लोड म्हणजे मोटरचा लोड असतो, मोटरच्या लोड मध्ये ते आपल्याला म्हणजे जसं युअर फ्रॉम टेक्निकल बॅकग्राऊंड, तुम्ही टेक्निकल बॅकग्राऊंडचे आहेत ना सर? हो सर. हा, तर टेक्निकल ग्राउंड मध्ये जसं आपल्याला ऍपरंट पॉवर आणि आपला KW आणि आपला रिॲक्टिव्ह पॉवर,
तर आपल्याला जिथं रिॲक्टिव्ह आपल्याला जागा निर्माण करायची आहे, आपल्या रिॲक्टिव्ह पॉवर कमी करण्याकरिता तिथं आपण कॅपॅसिटरचा यूज करतो. शेती पंपाकरिता, नंतर लिफ्ट करिता, पाण्याच्या लिफ्टिंगच्या मोटर करिता, आणि जसं जे आपला फिडर निघतो सबस्टेशन मधून, फिडरवरून आपला 3 फेज सप्लाय आम्ही तुम्हाला देतो, तिथं कॅपॅसिटर बँक लावू शकतो आपण सबस्टेशनला. ओके सर, समजलं. ओके, समजलं. ओके सर. थँक्यू. Okay, anyone else? There was a question. हॅलो सर, हा, सारखं डिस्कनेक्ट कसं काय होतं? हॅलो. हॅलो, हा, येस. सारखं रिमूव्ह होत आहे. हा, कोणतरी थोडं डिस्कनेक्ट करतं. नेटवर्क इश्यू आहे म्हणून होतंय. नाही सर, ते काढतायत पोरं इथून. नाही, कोणी काढत नाहीये. नाही, इथून काढतायत मॅम. कोणी नाही, नेटवर्क इश्यू आहे त्यामुळे बाहेर निघतात आपोआप सगळे. सर, नेटवर्क इश्यू मुळेच होतंय, कोणी रिमूव्ह नाही करत आहे. अच्छा, ओके, ठीक. ओके. ओके. सर, एक क्वेश्चन असा होता की एनीवन एल्स? we will get the same output of solar energy which we have in panels in our house in the rainy seasons too, or? Pardon, can you repeat your question? What you want to know? Sir, when we install a solar plant or solar energy panels which we need to fill our energy requirements in our house, what does it give the same output at every season? No, not. What I told you exactly, I have already told you that while installing the solar panel, you try to understand out of 365 days, actually we Indians are very much lucky. We are getting near about the 300 दिवस आपल्याला एनर्जी भेटू शकते. Actually, what happened during the rainy seasons and during the cloudy atmosphere, at that time the intensity of radiation is not as much as required for generation of the energy. Okay, in that case you will not get the same output what you are getting in the summer region. And while installing the solar panel on your rooftop, you try to install in a such direction that there should not be any kind of barriers from the tree branches, barriers from the shadow of the other building, or your panel will be totally under the influence of solar rays continuously right from morning to evening. If in that situation you are installed, then definitely will get the positive result as compared to the others. Okay, any more question? Okay, Gajanan, you got it? सर, एका पॅनलची प्राइस किती असते? हॅलो. विचार की माझा आवाज येतोय काय सर? हा, येतो, बोला, कोण बोलताय? हा सर, एका पॅनलची प्राइस काय असते? ते वेगवेगळे आहे. सगळे पॅनलचे प्राइजेस जे आहेत ते डिपेंड ऑन द मॅन्युफॅक्चर अँड द टेक्नॉलॉजी यूज. त्याकरिता तुम्ही स्पेसिफिकेशन जे आहेत त्या वेबसाईटवर बघा, किंवा यू कॅन कॉन्टॅक्ट विथ द सप्लायर्स. ऍक्च्युअली वी हॅव नॉट टेक दॅट अमाउंट. ओके सर, सोलर एनर्जीला सर सबसिडी पण असते ना? हॅलो. हा, या. हा सर, सोलर एनर्जीला सबसिडी असते काय? हो, सबसिडी असते. सबसिडी मध्ये Hello sir, your voice is not audible. Hello sir. हा, हॅलो मॅम. Yes sir. ते ऑटोमॅटिक डिस्कनेक्ट होऊन राहिला तुमचा आणि पुन्हा कनेक्ट होऊन राहिलेला आहे ते. ओके सर, नेटवर्क इश्यू मुळे होतंय सर.
ओके. त्या मुलाला सांगा की सबसिडी करिता त्याने जे गव्हर्नमेंटच्या वेबसाईट आहे त्याच्यावर त्याचे परिपत्रक सर्क्युलर्स आर अवेलेबल फॉर विच सेक्टर द सबसिडी हॅज ऑलरेडी गिवन बाय द गव्हर्नमेंट अँड व्हॉट आर द पर्सेंटेज. That circular they can be downloaded from that particular website. Okay. Okay, sir. Okay, anyone else? सर गव्हर्नमेंट की सबसिडी सर. Hello. Please continue with Hello. your question. हॅलो. Yes. सर गव्हर्नमेंट की सबसिडी सांगितली सेंट्रल. हॅलो. Yes, sir, you are audible. Please continue with your question. तुमचा प्रश्न काय? What is your question? मॅडम आवाज येत नाहीये. आवाज जात नाही. Hello, what is your question? गव्हर्नमेंट सिस्टमसाठी जी सबसिडी सांगितली आपल्या महाराष्ट्राच्या अजून. हॅलो. तुमचा आवाज ब्रेक होतो. हॅलो. सर तुमचा आवाज ब्रेक होतो. Madam, one thing you can do, you can take all the questions with you, no problem. Yes. I will share you my email address, and Yes. you can share me. We can reply, and you can then you can convert to convey to the others. Those are problem for discussing now. Okay. Okay. Now I will share my number in a chat box. If anyone is having question, please message me. I will convey that question to sir. And sir is going to take it and he will answer it for the question. Okay. Okay, so here I am sharing my number. Okay. So now I request all the participants, if anyone have question, I have already shared my number. Please message me your question. I will convey that to sir. Okay. Thank you, all of you. Okay. Okay. Now, thank you, sir. I request all the participants to please fill the feedback link. That feedback link I have shared it with your respective faculty of your colleges. Okay, take it from them and compulsory fill it so that you will get a certificate of this webinar. Okay. Now I extend my gratitude towards our speaker, Mr. Jitendrakumar Rathour, who spared time from his biggest schedule, and today we had an opportunity to hear you, and this will surely be helpful to improve our knowledge. Now, I would like to thank Honorable Chairman Dr. Vijay Bedekar to inspire us to organize such kinds of events. Now, I would like to thank our principal, Mr. Avinash Pawar, to give us opportunity to organize such kind of events. Now, I would also like to thank all the heads of the department and faculties, staff, and all the participants of MPCOE and nearby diploma colleges who enthusiastically participate in this event. Now, I would like to thank HOD and event coordinator, Mr. Satish Ghorpade, and Institution Innovation Council team. Again, I thank our today's resource person, Mr. Jitendrakumar Rathour, sir. Thank you, sir, for your support. Thank you, all of you. Okay, thank you, madam. Can I do now? Yes, sir. Sure, sir. Now I request all the participants. Now you can also leave the meeting. Thank you, all of you. Okay, thanks. Thank you, sir. Thank you, ma'am.